যদি মাফ না করো আল্লাহ বান্দারে বলো তো বান্দা যাবে কারদারে বান্দা যখন জাহান্নামে জ্বলিবে আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী জাআলা আশ-শামসা ওয়াল কমারা বিহুসবান والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومحبوبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين সকলে মুহাম্মদের সহিত দুরূদ ইব্রাহিম পড়ি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد کی نشانہ رکھو دل میں ہمیشہ تاکہ سبھی مرود کمال امت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو আরব দেশে মক্কার পরে যেথায় মা আমিনার ঘর খোদারি করুণা হয়ে সেথায় কাউসার সরসে বারংবার বালাগাল উলা বিকামালিহি كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا اور محبت سے ذکر کری لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مند إلا الله باقي جملة رفت مرحبا يا عشق شرقت سجرفت من غنجم در زمین و آسمان لیکے گنجم در قلوب مؤمنہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی دل جو خالی یاد حق سے اے جواب کھانا اے شیطان ہے اوہ دل بے غما لا الہ لا الہ ایتو دور ہوئے لا الہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں جزا میں تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں جزا میں ہے نام الہی چملا نام محمد ہے نام الہی چملا نام محمد اے بندہ خدا چاہو گا
उनकी मुलाकात। जल्दी से अब बैठे सुनो हजरत की नसीहत, जल्दी से अब बैठे सुनो हजरत की नसीहत। दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो, बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो। उल्फत में बराबर के वबा हो कि जबा हो, उल्फत में बराबर के वबा हो कि जबा हो। हर चीज में लाज़त है अगर दिल में मजा हो, हर चीज में लाज़त है अगर दिल में मजा हो। अल्हम्दुलिल्लाह। কামারখাড়া বাইতুল আমান জামে মসজিদ ও যুব সমাজের উদ্যোগে 22 ফেব্রুয়ারি 2019 রোজ শুক্রবার বাদ আসর, স্থান মসজিদ সংলগ্ন বালুর মাঠ, বাৎসরিক ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি আলহাজ আমির হোসেন শিকদার সাহেব, বিশিষ্ট সমাজসেবক ও মোতাওয়াল্লি অত্র জামে মসজিদ। প্রধান অতিথি আলহাজ মজিবুর রহমান সর্দার সাহেব, বিশিষ্ট সমাজসেবক। বিশেষ বক্তা হযরত মাওলানা মুফতি মুস্তাফিজুর রহমান নোমানী সাহেব দামাত বরকাতুহুম, মুহতামিম মিতারা আশরাফুল উলুম মাদ্রাসা। আরো আছেন হযরত মাওলানা মুফতি হাসিবুর রহমান হাবিবি গোপালগঞ্জ, খতিব কামারখাড়া বাইতুল আমান জামে মসজিদ। হযরত মাওলানা মুফতি আবু হানিফ কামারখাড়া, মুহতামিম চাষ আদর্শ মহিলা মাদ্রাসা। আর অন্যান্য উলামায়ে কেরাম। আমার সামনে বসা বহু দূর দূরান্ত থেকে আগত আল্লাহ পাকের আশিকিন, জাকিরিন, শাকিরিন, মুহিব্বিন, মুরব্বিয়ান আওয়াম, কলিজার টুকরা, স্নেহের পাত্র, স্কুল কলেজ মাদ্রাসার যুবক বন্ধুগণ, স্নেহের ছোট ভাই, পর্দার অন্তরালে অবস্থানরত শ্রদ্ধেয়া সম্মানিতা মা এবং বোনেরা, মহান আল্লাহ পাকের দরবারে অসংখ্য লক্ষ কোটি শুকর ও সুজুদ যে আল্লাহ পাক এই ফিতনা ফাসাদের জামানায় দুনিয়ার সমস্ত কাজবাজ থেকে ফারেক করে আমাদের কিছু মুসলিম জাতি ভাইদেরকে একটি জান্নাতের বাগান, বেহেশতের বাগানে, উলামায়ে কেরামের মজলিসে, আল্লাহ পাকের আশিকিন, জাকিরিনদের মজলিসে তথা গুনাহ মাফের মজলিসে যে আল্লাহ কোরআন হাদিসের আলোচনা শোনার জন্য বসার তৌফিক দান করেছেন, সেই মহান আল্লাহ পাকের দরবারে আমরা সকলে মিলে একবার প্রাণ খুলে কালিমাতুশ শুকর আদায় করব। এক জবানে, এক আওয়াজে, এক তালে, এক সুরে সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ পাক বলেন আমি বান্দার নিয়ামত বাড়ায় দেই, আর যে বান্দা নিয়ামত পাওয়ার পরে শুকর আদায় করে না, আমি আল্লাহ ওই বান্দার নিয়ামতের থেকে বরকত ছিনায় নেই। কথা ঠিক না? কাজী বাজান, নিয়ামত পাইলে আমাদের শুকর আদায় করতে হবে নাকি? আজকের এই মাহফিল, এখানে যে মাহফিল হবে কামারখাড়া বাইতুল আমান জামে মসজিদের উদ্যোগে, যুবকদের উদ্যোগে, এটার মাইকিং হয়েছে না এলাকায়? যুবকদের কানে, মুরব্বীদের কানে, মহিলাদের কানে এই আওয়াজ পৌঁছেছে কিনা? সমস্ত লোক কি জায়গায় আসতে পারছে? আল্লাহ পাক বলেন আমি আল্লাহ যাকে ভালোবাসি তাকে দিয়ে দুনিয়াতে নেকের কাজ করাই, তাকে দিয়েই আমি আল্লাহ ভালো কাজ করাই। যাকে ভালোবাসি না, পছন্দ করি না, তাকে দিয়ে ভালো কাজ, নেকের কাজ আমি আল্লাহ করাই না। কথা ঠিক? তাহলে যারা আমরা আসতে পারলাম, বোঝা গেল আল্লাহ আমাদেরকে পছন্দ করেন, ভালো কাজ করাইতেছেন আমাদেরকে দিয়া। কথা ঠিক না? কাজী অনেক যুবক ভাইরা এলাকায়, অনেক যুবক ভাইরা এখনো জায়গায় পৌঁছতে পারে নাই, কারণ আল্লাহ চায় না তারা এই ময়দানে আসুক। কারণ তারা দুনিয়ার লোভে পড়ে, দুনিয়ার মোহব্বত তারা অন্তরে ঢুকাইছে, দুনিয়ার ঘেরানটা তাদের কাছে মজা লাগে, জান্নাতের বাগানের ঘেরান তাদের কাছে মজা লাগে না। এই কারণে তারা এই ময়দানে আসতে পারেনি, আল্লাহ কবুল করে নাই। এরপরেও যদি আল্লাহ কাউরে কবুল করে, ও 10 মিনিটের ভিতরে এই জান্নাতের বাগানে চলে আসবে। কথা ঠিক না? এই এলাকার যুবক কয়জন আছে টাচ জায়গায় দেখায়, যুবকরা খালি, মুরব্বীরা না। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ কবুল করেন। এলাকার যুবক ভাইরা যে যেটায় থাকো, 3 মাস আগে বাড়ির থেকে নামছি, এখনো বাড়িতে পৌঁছাইতে পারি নাই। মুসাফির হালত,
তিন ব্যক্তির দোয়া আল্লাহ কবুল করেন, মা বাবার দোয়া, মাজলুমের দোয়া, মুসাফিরের দোয়া। কি কথা ঠিক না? তাহলে আল্লাহর কোরআন মিথ্যা। আমি আসছি অনেক দূরের থেকে, যুবক ভাইরা যে যেথায় থাকো, দেখি আল্লাহ তোমারে ভালোবাসে কিনা। আমি 10 মিনিট পরে আবার হাতটা জাগাবো। আমি মুসাফির মানুষ, তোমার পরীক্ষা সামনে, তুমি বিপদের ভিতরে আছো, তুমি টেনশনে আছো, আমি তোমার জন্য দোয়া করব। সেখানে দোয়া হবে, অনেক ওলামায়ে কেরাম এখানে আছেন। তুমি 10 মিনিটের ভিতরে আসো, দোয়া করব, তুমি পরীক্ষায় পাস করবা ইনশাআল্লাহ। তবে জান, এই যে মাঝখানে ফাঁকা জায়গাগুলো রয়েছে, এই ফাঁকা জায়গায় কে জানি বসে? হ্যাঁ, তাই শয়তানের যদি আমরা জায়গা করে দেই, তাহলে শয়তান তো আরো খুশি হয় নাকি? 3 জায়গা ফাঁকা রাখতে নাই, শয়তানের জায়গা দিতে নাই। নামাজের মাঝখান আর হলো এই দিনের মসজিদগুলোয় মাঝখানে ফাঁকা জায়গা রাখতে নাই, তাহলে ইবলিস শয়তান গুতোয় গাতায় আপনার উঠায় দিবে। আর 3 নম্বর হইছে মাঝখানে স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে ফাঁকা জায়গা রাখতে নাই। কিন্তু বর্তমানে স্বামী আর স্ত্রী এমন অবস্থা, হ্যাঁ, স্বামী একখানে আর স্ত্রী আর একখানে, হয় কি হয় না? শয়তানে কয় মাঝখানে 10 হাত ফাঁক, বিরাট লম্বা শুরু, ঠিক না? তাহলে শয়তানের চান্স দেওয়া যাবে না। কি রাজি সবাই? জান্নাত চাই কিনা হাত জায়গায় দেখাই সবাই। আল্লাহ সকলকে কবুল করেন জান্নাতের মেহমান হিসেবে, আমিন। তা যারা জান্নাত চান, ফাঁসখানের ফাঁকা জায়গাগুলো দেখি কে জান্নাতের দিকে আগাই যায়, যে আগাইয়ে বসবে মনে করবো সে জান্নাতের দিকে এক পা আগাইলো। আগান আগান দেখেন কেনা বই রয়েছে। হ্যাঁ, যারা আসবে তারা পিছনে বসবে। যাই হোক, আমরা সবাই একটু চুপ থাকি। বাজান, আমি ছোট মানুষ, যে আয়াত নিয়েছি আর যে হাদিস তেলাওয়াত করছি, দোয়া চাই, দয়া চাই। আল্লাহ জানো আমার জবান দিয়া এই আয়াত হাদিসের উপরে দুই একটি কথা বইলে যাওয়ার তৌফিক আল্লাহ যেন আমারে দান করেন, এবং আমাদের সকলকে ওই অনুযায়ী আমল কইরা দুনিয়াতে চলার আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন। সকলে বলি আমিন। বাজান, সমস্ত ওয়াজ মানুষ রেকর্ড করতে পারে না, মুখস্থ করতে পারে না, তবে মাঝে মাঝে কিছু আমলের কথা আসে। আখলিস দীনাকা ইয়াকফিকাল আমালুল কালিল, অল্প আমল তোমার নাজাতের জন্য যথেষ্ট। তবে বান্দা তোমার ঈমানকে খাঁটি করো, ঈমান খাঁটি লাগবে। আমি হাজারো নামাজ কালাম পড়লাম, কিন্তু আমার নামাজগুলো আল্লাহর জন্য হয় নাই, হয়েছে মানুষকে দেখাবার জন্য। আমার ওই নামাজের কোনো দাম আছে? কোনো দাম আছে? নামাজ পড়বো, রোজা রাখবো, হজ করবো, যাকাত দেবো, দান করবো, যা করি না কেন মানুষকে উপকার করবো, একরাম করবো, কার জন্যে? আল্লাহর জন্যে। মানুষকে দেখাবার জন্য যদি হয়, তাহলে ওই নামাজের কোনো দাম নাই, ওই দানেরও কোনো দাম। মানুষ দেখাবার জন্য যদি তুমি পড়ো রে নামাজ, ওই নামাজে করবে না তোর পরকালের কাজ। কথা ঠিক না? তাহলে বাজার, আল্লাহ পাক বলেন, বান্দা তোমারে মেধা দিলাম, দুনিয়াতে পাঠাইলাম আমি আল্লাহর ইবাদত করার জন্য। আমি আল্লাহ তোমার এক একটা জিনিস যাচাই বাছাই করার জন্য এক একটা জিনিস আমি আল্লাহ তোমারে দিয়ে দিলাম। মিষ্টি, তিতা না মিঠা, সারা গায়ে যদি মাখেন বুঝবেন কিছু। তা মিঠা না তিতা পরীক্ষা করার জন্য কই লাগাইতে হবে? জিব্রায় লাগাইলেই বুঝতে পারবেন এটা তিতা না মিঠা। আপনার ফুল ঘ্রাণওয়ালা জিনিস যদি পেট ভরে খান, ঘ্রাণ পাইবেন। এই ঘ্রাণ পাইতে হলে কই লাগাইতে হবে? নাকের গায়ে লাগাইলে আপনি বলতে পারবেন এটার ঘ্রাণ ভালো, এটা মন্দ, এটা ভালো। এরপরে দেখেন কান, ভালো মন্দ শোনার জন্য, এই কথাটা খারাপ, এই কথাটা ভালো। চোখ দিয়ে দিছে আল্লাহ, এই জিনিসটা ভালো, এই জিনিসটা খারাপ। আল্লাহ কয় ব্রেন তো আমি আল্লাহ দিলাম, মেধাও দান করলাম। এই মেধা দিয়ে বান্দা দুইটা পথ দিলাম, জান্নাত আর জাহান্নাম, ভালো আর মন্দ। এখন বান্দা তুমি ভালো পথেও যাইতে পারবা, তোমারে কেউ বাধা দেবে না, কারণ আমি আল্লাহ দুনিয়াতে তোমারে কিচ্ছু বলবো না, দুনিয়ার কোনো মানুষও বলবে না। যারা নামাজ পড়ে তাদেরকেও কেউ কিছু বলে না, যারা নামাজ পড়ে না তাদেরকেও কেউ কিছু বলে না। বলে তাহলে এই ভালো পথ আর খারাপ, তাহলে আমরা খারাপ পথে, আল্লাহ কয় বান্দা তুমি যদি খারাপ পথে যাইয়ে কোনো বান্দা যদি জাহান্নামে পড়ে, এই দোষ কি আল্লাহর কেউ দিতে পারবো আমরা? কারণ আমি মাইয়ে বিয়ে করতে গেলে আমি সুন্দর দেখে বিয়ে করি, কালারটা দেখলে আমার পছন্দই হয় না। কি কথা ঠিক না? আল্লাহ কয় জান্নাত তো ভালো জায়গা আর জাহান্নাম খারাপ জায়গা। তুমি ডান পথে গেলে, ভালো রাস্তায় গেলে তুমি আস্তে আস্তে ডাইরেক্ট জান্নাতের বাগানে ভরবা, আর খারাপ পথে গেলে তুমি জাহান্নামের ভিতরে ভরবা।
এখন তুমি বান্দা যদি জাহান্নামে যাও তা সেই দোষ হাসরের ময়দানে আল্লাহ যদি খাড়ায় কয় বান্দারা তোরা সব জাহান্নামের আসামি, তোরা জাহান্নামে যা। কেউ কিছু বলতে পারবেন? হ্যাঁ, তখন যদি কোন যে আদর করিয়া মানুষ আল্লাহ বানাইয়া কেমনে দিবা জাহান্নামে ফালাইয়া, এই গান গাইলে আল্লাহ দেবে জান্নাত? হ্যাঁ, আল্লাহ কবে তোর পিটাইয়া পিঠের চামড়া ফালাই আলাম, এখন হয়েছে আদর করে বানাইয়া কেমনে তুমি জাহান্নামে ফালাইয়া। তোমার দুর্নীতি আমি কাজ দিয়ে দেই নাই, কত ভালো ভালো কাজ দিয়ে দিছি, কোনো কষ্ট ছিল? কোনো কষ্ট তো ছিল না। আর এখন তুমি আমার মধুর গান শুনাইতেছো এই জায়গায়, ওখানে যাই মধুর গান শুনাইলে কবরে কোনো আমল কাজে লাগে না। কবরের মানুষগুলো সব আমাদের মুখাপেক্ষী। কাদের মুখাপেক্ষী? আমাদের মুখাপেক্ষী। আজকে এই ময়দানে আসছেন অনেকের মা বাপ দাদা দাদি নানা নানি অন্ধকার কবরে, তারা আজকে আমাদের মুখাপেক্ষী, আমাদের কাছে চায় যে বাবা একটু চোখের পানি ছেড়ে আমার জন্য একটু দোয়া কর, ওই দোয়াটা আমার কাজে লাগবে। অন্ধকার কবরে আমি কোরআন দাঁড়ায় দাঁড়ায় তেলাওয়াত করলে কোনো লাভ নাই। লাভ আছে? তাহলে দাদা দাদি নানা নানি কবরে আছে না অনেকে, চোখের পানি ছাড়া যাবে না ইনশাআল্লাহ? রাজি তো সবাই? এই আওয়াজ দেন না, বুঝি না কিছু। আপনাকে আওয়াজের চোটে আরে শ্রোতার আওয়াজে বক্তার হিট বেরিয়ে যাইবে, কথা ঠিক না? আর আমরা যদি ম্যাজ ম্যাজ করেন তা বক্তা কি করবো? আল্লাহ কয় জান্নাত জাহান্নাম সব জোড়া জোড়া বানাইলাম, আসমান জমিন জান্নাত জাহান্নাম নারী পুরুষ শরীয়ত মারফত দেহ রূহ সব জোড়া জোড়া না? ওয়াজের ময়দানেও জোড়া জোড়া চলবে, বক্তা আর শ্রোতা, ওয়াজ আর আওয়াজ। আমি এটা বললে দেখি যে বক্তার শ্রোতা যতক্ষণ এক না হয় ততক্ষণ ওয়াজ ভালো হয় না, ওয়াজার আওয়াজ মেলে না তো ওয়াজ ভালো হবে না। বক্তা ওয়াজ করতেছে, শ্রোতার আওয়াজ দেয় না, বিড়ালের মতো বই রয়েছে। আবার শ্রোতার আওয়াজ দেয়, এদিকে বক্তার কোনো খবর নাই। কি কথা ঠিক না? মেলতে হবে। আমি ওয়াজ করবো, আপনার আওয়াজ দেবে না তা হবে না, আমার ওয়াজ গরম হইতে হইবে, কথা ঠিক না? এই ওয়াজের পরে কি এনে বই থাকবেন না বাড়ি যাইবেন? হাঁটবেন কি দিয়ে? হাত দিয়ে না পাও দিয়ে? তা পাও দিয়ে হাঁটবেন, হাতটা লাগানোর দরকার আছে? হাতটা লড়াই কি আমরা? আমি বক্তা সাহেব মানুষ কথা বলবো জবান দিয়ে, হাতটা লড়ানোর কি প্রয়োজন? এর মানে হাতটা লড়াইলে আমার হাঁটার স্টাইলটা ভালো হয়। সোজা হয়ে হাঁটলে মানুষে কইবে কি ওদের হুদো বলো যায়। হ্যাঁ, কথা বলতে গেলে হাতটা লড়াইলে কথাটা জবান দিয়ে ভালো বাহির হয়, এজন্য হাতটা লড়াইলে স্টাইল ভালো হয়, ভালো দেখায়, এজন্য হাত লড়ানো হয়। হাতটায় সহযোগিতা করে পাওটাকে, এই হাতটা জবানটাকে সহযোগিতা করে। আপনারাও আমাকে এতটুকু সহযোগিতা করবেন সামান্য আওয়াজ দিয়া, মাঝে মধ্যে ঠিক, মাঝে মধ্যে সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, যেখানে যেটা দরকার সেখানে সেটা বলে দিতে পারেন। কি কথা ঠিক না? এতে চলবে না, আরো লাগবে, কথা ঠিক? পিছনের লোকের আওয়াজ দেয় না, ওনারা কইতে তো হুজুরের সামনে বইতে করে করুক, আমরা পিছনে বইতে নিতেন নাই নাকি? আজকে যুবক আওয়াজ হইবে খালি, রাজি আছে যুবকরা? আল্লাহরে দোষ দিলে চলবে না। দরক দিয়া মানুষ আল্লাহ বানায়া কেমনে দিবা জাহান্নামে ফালায়া, কেমনে দিবা জাহান্নামে ফালায়া। আল্লাহরে যদি এরকম মধুর শুনে গান শুনাই যে এত মহব্বত করে বানাই, আমাকে কেমনে আল্লাহ তুমি জাহান্নামে ফালাবা? আল্লাহর কাম না করলে আল্লাহ জান্নাত দেবে? কাম করে দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়া লাগবে, এই কথা ঠিক না? পয়গম্বর মুসা নবী আওয়াজ দেখো, আল্লাহ এত আদর কইরা মানুষ আল্লাহ বানাইয়া, মহব্বত করিয়া বানাইয়া আল্লাহ কেমনে জাহান্নামে ফালাবা? আল্লাহ কয় পয়গম্বর জবান দিয়া শুনবা না, প্র্যাকটিক্যাল দেখবা। পয়গম্বর মুসা নবী বলে আল্লাহ উভয়টাই করে দেখাও। আল্লাহ পাক বলে ধানের চাষ লাগাও। ধানের চাষ লাগাইলো, ধানটা বড় হয়ে গেল, ধান পাইকে গেল, ধানটার এবার কাইটা ফালাও। ধানটা কাটাও হয়ে গেল, ধানটা কাটার পরে ধানটারে মল সইরা ফালাও। ধানটা সরা হয়ে গেল, ধানটারে এবার বাতাসে উড়াইয়া ফালাও। ধানটারে যখন বাতাসে উড়ায় দুইটা ভাগ হয়, এক ভাগ ধান মাটিতে পড়িয়া যায়, যে ধানটা আসল হয়, আর যেই ধানটা নকল চিটা হয় ওই ধানটা উড়াইয়া বাতাসে আর এক জায়গায় নিয়ে ফালায়। ধানটা রোদ্রে শুকানো লাগবে, আগে সিদ্ধ করা লাগে।
সেজদা করার জন্য লাকড়ির প্রয়োজন হয়, এই লাকড়ি লাগবে না। মুসা নবী চিন্তা করে লাকড়ির কি দরকার, চিটা আগুনের ভিতরে দিলেই তা আগুন ধাউ ধাউ করে জ্বলবে। ওই ধানগুলা আগুন দিয়া জ্বালায় আর এই ধানগুলা আগুনের ভিতরে পুইরা ফেলায়। আল্লাহ কয়, ও পয়গম্বর, এই ধানগুলা কেন জ্বালাও না? এই ধানগুলা কেন তুমি সেজদা করতেছো? ওই ধানগুলা কেন আগুনে পড়ো? আল্লাহর দরবারে বলে, ও আল্লাহ, এই ধানটা তো আমার রিজিক, এই ধানটা দিয়ে আমার পেট চলে, আমার সংসার চলবে। আয় আল্লাহ, এজন্য ধানটারে আমি আল্লাহ জ্বালাই না। ও আল্লাহ গো, এই যে ধানগুলা দেখো, এই ধানগুলা তো চিডা, এগুলা কোনো কাজে লাগবে না, এজন্য এগুলারে আগুনে পুইরা ফেলাই। আমি মুসার মোটেও মায়া লাগে না। আল্লাহ গো, পয়গম্বর মুসা, হাসরের ময়দানে আমি আল্লাহ এমন একটা ঝাড়া দিব, যেই ঝাড়ার কারণে একদল মানুষ চিডা হইয়া বাম পাশে যাবে, আর একদল মানুষ আসল ধানের মতো বান্দা হইয়া ডান পাশে যাবে। যারা ডান পাশে যাবে আমি আল্লাহ ওদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাত দিব, আর ওগুলারে আমি আল্লাহ জাহান্নামের আগুনে জ্বালা পুরাবো। কিন্তু আমি আল্লাহর মোটেও মায়া লাগবে না, কারণ ওরা আমি আল্লাহর কাম করে নাই। আমি আল্লাহ কত ভালো ভালো কাম দিলাম, নামাজ পড়তে বলছি নামাজ পড়ে নাই। জুমার নামাজ ইমাম সাহেব বুঝাইছে, ডাকছে, ইমাম সাহেবের ডাকে আয় নাই। প্রত্যেক 5 ওয়াক্ত নামাজে আল্লাহু আকবার বইলা ডাকা হয়। ফজরের নামাজের টাইম, সালাতু খায়রুম মিনান নাওম বইলা ডাকা হয়। ওই বান্দারা ঘুমায়, ওরা নামাজ পড়তে আসে না, এজন্য ওদের এই শাস্তি দিলাম। এরে নবীর উম্মতের দল, এজন্য বলি বাবা, দুনিয়ার পাগল যারা, মনে রাখবা কোনদিন দুনিয়ার পিছনে দৌড়াইয়া দুনিয়া ধরা যায় না, বরঞ্চ আরো জাহান্নামের কুয়ার ভিতরে পড়া লাগে। কথা ঠিক না? দুনিয়ার পাগল হওয়া যাবে না, কারণ দুনিয়ার পাগল যারা হইছে তারা আজকে দুনিয়ায় নাই, আর যারা আখিরাতের পাগল তারাও দুনিয়ায় নাই। এই শামসুল হক ফরিদপুরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আজকে দুনিয়ার জমিনে নাই। তাকায় দেখো, একদিন গোপালগঞ্জে বয়ান করতে গিয়ে এক মাদ্রাসায়, ওই মাদ্রাসার ইমাম হুজুর আবার বৃদ্ধা, হুজুরে প্রশ্ন করলাম, হুজুর শামসুল হক ফরিদপুরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কেমন ছিলেন? উনি চোখ দিয়ে 2টা পানি ছাইরা দিলেন। আমি বললাম, হুজুর কেন কান্না করেন? বলে, হুজুর তার কথার কোনো জবাব নাই। আমি বললাম, কেন জবাব নাই? বলে, বাজান তার কথা বলিও না, কারণ তার জীবনে কোনোদিন একটা মুস্তাহাবের আমলও ছড়ে নাই। সুবহানাল্লাহ। এর নবীর উম্মতের দল, আজকে দেখো তাদের জন্য হাজার হাজার উলামায়ে কেরামরা কান্না করে, হাজার হাজার মুরিদানরা কান্না করে। চরমনের আল্লাহর কুতুব সৈয়দ ফজলুল করিম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে। আজকে তার জন্য আলেমরা চোখের পানি ফেলায় কান্না করে, হাজার হাজার মুরিদানরা তার জন্য কান্না করে, দোয়া করে। এর নবীর উম্মত মুফতি আমিন ইসাব দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে, তার জন্য মানুষ দোয়া করে। শাইখুল হাদিস সাহেব বিদায় নিয়ে গেছে, তার জন্য মানুষ দোয়া করে। এখন নমরুদ থেকে বিদায়, ফেরাউন দুনিয়া থেকে বিদায়, হামান বিদায়, সাদ্দাত বিদায়, আবু জাহল বিদায়। এদের জন্য কিন্তু মানুষ দোয়া করে না, এদের জন্য আরো বড় দোয়া করে। এর নবীর উম্মতের দল, এরা কিন্তু দুনিয়াদার ছিল, এরা আখিরাত বি ছিল না। এজন্য বলি রে বাজান, দুনিয়ার পিছনে দৌড়ে দুনিয়া পাওয়া যায় না। আল্লাহ কয়, আখিরাতের পিছনে যদি দৌড়াও, তাহলে বান্দা আমি আল্লাহ খুশি হইয়া তোমারে দুনিয়াও দান করে দিব। সুবহানাল্লাহ। পয়গম্বর সুলাইমান নবীর সামনে আল্লাহ 2টা জিনিস রাখছেন, 1 নম্বরে ইলম, 2 নম্বরে সম্পদ। আল্লাহ কয়, সুলাইমান কোনটা চাও? আল্লাহর দরবারে সুলাইমান নবী বলে, আল্লাহ বলো তোমারে কোনটা দ্বারা পাওয়া যাবে? আল্লাহ বলে, আমারে ইলম দ্বারা পাওয়া যাবে। তাহলে আল্লাহ আমারে ইলম দাও। আল্লাহ পাক খুশি হইয়া ইলমের সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার বাদশাহী বান্দারে দান করে দিয়ে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহ যতই জপি ততই মধুর লাগে, আল্লাহ নামের মজা পাইছে যারা, তারাই তো আল্লাহ আল্লাহ জপে। কথা ঠিক কিনা? এক ডাকিছেন মুসা নবী, তুর পাহাড়ে গেলেন চলি,
খোদার নূরে পাহাড় জ্বলে মুসা জ্বলে না, খোদার নূরে পাহাড় জ্বলে মুসা জ্বলে না। আল্লাহ তোমায় ডাকতে জানি না, ডাকার মতো ডাকলে আল্লাহ কেমনে শোনে না? শোনে আল্লাহ? একবার আল্লাহ ডাক দাও, আল্লাহু আকবার। একটু জোর হবে, আল্লাহু আকবার। এই জন্য বলি দুনিয়ার পাগল হইও না, দুনিয়ার পাগল হইলে দুনিয়া পাওয়া যায় না। সাধারণ উদাহরণের মাধ্যমে বুঝাই, যারা রাখালগিরি করে মানুষের বাড়ি কাম করিয়া খায়, ওরা তো ওদের কপালে সুন্দরী বউ জোটে না, ওরা ভালো মাইয়া পায় না, কারণ ওরা ভালো মেয়েদের কাছে প্রস্তাব দিতে পারে না। আল্লাহর গোলাম জমিনে বকরি চড়াইতেছে, এমন টাইমে এক সুন্দরী নারী আইসা আল্লাহর গোলামরে প্রস্তাব জানা করে, এত সুন্দরী মাইয়া আমারে প্রস্তাব জানাইছে, আমি তো কোনোদিন বউ পাবো না ভালো কপালে, কাজে যেহেতু মাইয়া প্রস্তাব জানা দিছে, আমি আর বেজার কিতে, আমিও এক পায়ে খাড়া, আমিও রাজি। মেয়েটা আওয়াজ দিয়া কয়, তুমি যেহেতু রাজি তাহলে ডাকো কাজী, হয়ে যাবে বিয়া। কাজীর দরবারে হাজির হয়, কাজীর দরবারে যাওয়ার পরে কাজী সাহেব বিয়া পড়াইবে কসু, কাজী সাহেব মাইয়ার দিকে তাকায়া টাস্কি খেয়ে গেছে। মাইয়ার কাজী চিন্তা করে, এত সুন্দর মাইয়া কেন রাখা হলে বিয়া করবে, আমার চেহারা তো খারাপ নয়, আমি টাকা পয়সা তো কম কামাই করি না, ও মাইয়া তুমি কেন রাখা হলে বিয়া করবা? তুমি তো বিয়া করবা আমারে। রাখালের মেজাজ গেছে কুত্তার মতো গরম হইয়া, রাখাল ওরে কাজের বাচ্চা কাজী এতদিন পিড়াইছি গরু, আজকে তোরে পিড়াইয়া হইয়া মেজাজ গরম হয় না? আমার বউ তুই নিবি, তোর আজকে খবর আছে। মারামারি চলতেছে, কাজী সাহেব তুই গেল দারোগার কিনারায়। দারোগার সাহেব কেস মামলা লেখেন। কিসের মামলা? বলে পিরিতের মামলা। কিরম পিরিত? বলে ও মাইয়ার বিয়ে করতে চাই, আমিও বিবাহ করতে চাই। মামলা লেখা হয়ে গেল, যার জন্য মামলা করেছো সেই লোক কোথায়? কয় লোকটা তো বাহিরে। কয় তারে আনো। তারে আনার পর বাহির থেকে ভিতরে আনার পর দারোগা সাহেব মাইয়াডারে দেইগা টাস্কি খাইয়াছে, নিজে পছন্দ করছে। এবার কয় তুমি কেন রাখালরে বিয়ে করবা? তুমি কেন কাজের বিয়ে করবা? তুমি তো বিয়ে করবা আমি দারোগারে। এবার রাখাল কার সুবহানাল্লাহ, জারিদা বুসারা মুহারেই তো বুতে ধরছে ভালো করিয়া। হ্যাঁ বুতে ধরছে না? এবার রাখাল আওয়াজ দিয়া কয়, কাজী রে জিন্দেগিতে পুলিশ পিটাই নাই, আজকে পিটামু তুই ধর, আজকে হয়ে গেলাম জীবনে যা হইবে। এরপরে আরম্ভ হয়ে গেল মারামারি। মেয়েটা গো ভাইরা তোমরা মারামারি করিও না, ঝগড়া করিও না, আমার একটা বুদ্ধি আছে, বুদ্ধিটা যদি তোমরা নাও তাহলে আমারে তোমরা পাইবা। কিভাবে? এবার বলে আমি এখান দিয়া দৌড় মারবো, আমার পিছনে পিছনে দৌড়িয়ে যে আমারে ধরতে পারবা সেই একমাত্র আমারে পাবা, যে আমারে ধরতে পারবা না সে আমারে পাবা না। এবার রাখাল পরামর্শটা শুনে রাখাল খুশি হয়ে গেছে। রাখাল কয়, গরুর পিছনে দৌড়াইতে দৌড়াইতে আমার নলা সব হালকা হয়ে গেছে, আমার লাগে আর কেউ পারবে না, আমি তো ফার্স্ট ক্লাস পাস। দারোগায় চিন্তা করে, চাকরি রইলাম মাত্র 5 বছর, মানুষের কাছ থেকে ঘুষ খাইতে খাইতে পেট গেছে মাইলের মতো ফুটবল হইয়া, হইয়া দৌড়ান যাবে না, পেট খালি থপ্পর 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 করবে। কাজী সাহেব আমার দ্বারা সম্ভব নয়। 3 জন দৌড়ানো আরম্ভ করলো, মেয়েটার সামনে দৌড়ায় আর এই 3 জন পিছনে পিছনে দৌড়ায়। মাঝখানে একটা কুয়া পুইরা গেছে, কুয়াটা ওভারটেক কইরা মেয়েটার সামনে আগা যায়। এদিক দিয়ে এই 3 জন দৌড়াইতে দৌড়াইতে দৌড়ায় গিয়া কুয়ার ভিতরে পইরে গেছে। রাখালো মাইয়ারে ধরতে পারে নাই, ওই যে পুলিশও ধরতে পারে নাই, কাজীও মাইয়ারে ধরতে পারে নাই, কাজী 3 জন আর কেউই মাইয়ারে ধরতে পারে নাই। আল্লাহ পাক বুঝায় যুবক সন্তান উদাহরণ দিয়া বুঝাইলাম, ওই মেয়েটা হলো দুনিয়া। যেরকম ভাবে মেয়ের পিছনে দৌড়াইয়া পুলিশও মেয়েরে ধরতে পারে নাই, রাখালও ধরতে পারে নাই, কাজীও ধরতে পারে নাই। আল্লাহ কয়, ও বান্দা দুনিয়ার পিছনেও যদি তুমি এরকম দৌড়াও, দুনিয়াটারও তুমি এরকম ধরতে পারবা না, বরং তো তুমি আরো জাহান্নামের কুয়ার ভিতরে পইরা যাবা। আর জাহান্নামের কুয়ার ভিতরে যদি পড়িয়া যাও
বলে বান্দা জাহান্নাম বড় ভয়ঙ্কর, এরে বান্দা জাহান্নামের আযাব বড় মারাত্মক আযাব, এরে বান্দা জাহান্নামের আগুন বড় মারাত্মক আগুন। একবার যদি পড়িয়া যাও অনেক গভীরে বাজান, এই জাহান্নাম থেকে ওঠা কোনোদিন সম্ভব নয়। এজন্য বলি বাবা, আল্লাহ পাক যে আয়াত আমি তেলাওয়াত করছি, আল্লাহ পাক এখানে দুইটা কথা বলেছেন। এক নম্বরে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ, এক নম্বরে আল্লাহর ভয়ের কথা বলেছে। আল্লাহ পাকের ভয় আমাদের অন্তরে ঢুকাইতে হবে। আল্লাহ কয় ও ঈমানদাররা তোমরা আমি আল্লাহরে ভয় করো, ভয় করার মতো করবা। এখন আল্লাহরে কি রকম ভয় করব? আল্লাহরে কি ডাকাইতের মতো ভয় করব, না চোরের মতো ভয়, না পুলিশের মতো ভয়, না বিডিআরের মতো ভয়? কার মতো আমি আমার আল্লাহরে ভয় করব? আল্লাহ কয় না ডাকাইতে মানুষ ভয় করে না, চোরের মানুষ ভয় করে না, পুলিশ মানুষ ভয় করে না, র‍্যাব বিডিআর মানুষ ভয় করে না, ডাকাত মানুষ ভয় করে না, ভয় করে ডাকাইতের অস্ত্র। পুলিশ মানুষ ভয় করে না, ভয় করে পুলিশের অস্ত্র। র‍্যাব বিডিআর ভয় করে না, ভয় করে র‍্যাব বিডিআরের অস্ত্র। আল্লাহ কয় ও বান্দা আমি আল্লাহকেও ভয় করা লাগবে না, তবে আমি আল্লাহরও একটা অস্ত্র আছে, ওই অস্ত্রটারে বড় ভয়ঙ্কর, ওই অস্ত্রটার নাম হলো জাহান্নাম। এরে বান্দা এ মরণের পর চক্ষু দুইটা যদি বন্ধ হইয়া যায়, ও বান্দা তোমার আর কেউ আপন থাকবে না। তোমার যে সন্তান তোমার জন্য আজকে তোরা পাগল, তোমার মেয়ে তোমার জন্য পাগল, বিবি তোমার জন্য পাগল, মা তোমার জন্য পাগল, বাবা তোমার জন্য পাগল, আত্মীয় স্বজন তোমার জন্য পাগল। মনে রাখবা চক্ষু দুইটা যদি একবার বন্ধ হইয়া যায়, আল্লাহ কয় আর তোমার কেউ আপন থাকবে না। এজন্য বলি আল্লাহ পাক বলে বান্দা দুনিয়া থেকে যদি বিদায় নাও, আমি আল্লাহরে আপন বানায়া দুনিয়া থেকে বিদায় হইবা। পারা যাবে? এ দুনিয়ায় সবই পর, কবর যে তোর আসল ঘর। এ দুনিয়ায় সবই পর, কবর যে তোর আসল ঘর। কেমন সে দায় থাকবি পরে শুধুই মাটির বিছানা, কেমন সে দায় থাকবি পরে শুধুই মাটির বিছানা। চিন্তা করে দেখো না কবরে কি যাইবা না, যেই কবরে আল্লাহ সারা বন্ধু কেহ থাকবে না, যেই কবরে আল্লাহ সারা বন্ধু কেহ থাকবে না। চিন্তা করে দেখো না কবরে কি যাইবা না, চিন্তা করে দেখো না কবরে কি যাইবা না। এ দুনিয়া সারিয়া কোথায় যাইবা ভাগিয়া, এ দুনিয়া সারিয়া কোথায় যাইবা ভাগিয়া। মরণ তোমায় লইবে গিরি যতই করো বাহানা, মরণ তোমায় লইবে গিরি যতই করো বাহানা। চিন্তা করে দেখো না কবরে কি যাইবা না, চিন্তা করে দেখো না কবরে কি যাইবা না। আজান কানে শুনিয়া কেমনে থাকো ঘুমায়া, আজান কানে শুনিয়া কেমনে থাকো বসিয়া। কবরের আযাবের কথা একটু স্মরণ করো না, কবরের আযাবের কথা একটু স্মরণ করো না। চিন্তা করে দেখো না কবরে কি যাইবা না, চিন্তা করে দেখো না কবরে কি যাইবা না। যেই কবরে আল্লাহ সারা বন্ধু কেহ থাকবে না, যেই কবরে আল্লাহ সারা বন্ধু কেহ থাকবে না। চিন্তা করে দেখো না কবরে কি যাইবা না। মারহাবা। নামাজ পড়া লাগবে কি লাগবে না রে বাজান? এজন্য আল্লাহ পাক বলে আমি মাওলার ভয় যদি বান্দা তোমার অন্তরে থাকে, আল্লাহ কয় আমার ভয় অন্তরে থাকলে ওই বান্দার দ্বারা অন্যায় চলে না, ওই বান্দার দ্বারা নামাজ ছাড়া চলে না, ওই বান্দার দ্বারা রোজা ছাড়া চলবে না, ওই বান্দার দ্বারা সুদ খাওয়া চলবে না, ওই বান্দার দ্বারা ঘুষ খাওয়া চলবে না, টোটাল ওই বান্দার দ্বারা কোনো হারাম কাজ হারাম খাওয়া বান্দার দ্বারা চলবে না। কথা ঠিক কি না? আওয়াজটা তো জোরে হয়ে গেছে না? আওয়াজ দিচ্ছে না। আজকে মুসলমানের বল এই আওয়াজ না দিয়েই তো আজকে মুসলমান যেই জায়গায় বিরিয়ানি খাবে ওই জায়গায় মুসলমান বিরিয়ানি বাদ দিয়া খায় খালি বাইরানি। কথা ঠিক কি না? বিরিয়ানি খায়
তাকায় দেখো সিরিয়ার দিকে, তাকাও মায়ানমারের দিকে, ভারতের মুসলমানের দিকে তাকাও। বিভিন্ন দেশে মুসলমানরা অত্যাচারিত, বিরিয়ানি খাবে কি আর খায় বাইরেনি খালি। বাংলাদেশের মুসলমান তোমরাও বাইরেনি খাবারেরই হও। তাহলে তোমরা যদি বাইরেনি খাওয়া আরম্ভ করো, মনে রাখবা আমাদের বরিশাল কুয়াকাটার বঙ্গোপসাগরের পানির সুবান খাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নাই, ঠিক কিনা? নারায়ে তাকবীরের আওয়াজ পাইলে, মুসলমানের গলার কণ্ঠের আওয়াজ পাইলে কাফেরদের অন্তর কম্পমান সৃষ্টি হয়, কথা ঠিক? আজকে আমাদের আওয়াজ নাই, আমরা ভয় পাই। আপনাদের এলাকার এক মুরব্বী, উনার অনেক মায়া, উনি বড় মায়াশীল মানুষ, উনি কাউরে ধমক দেওয়া দেখতে পারে না, কাউরে থাপ্পড় দেওয়া দেখতে পারে না, তাহলে উনার চোখ বইয়ে বইয়ে খালি পানি পড়ে। উনি গেছে ফুটবল খেলা দেখতে, আপনাদের এই দিঘির পার থানা করেন, ফুটবল খেলা দেখতে গেছে স্টেডিয়ামে। যাওয়ার পরে ওই জায়গায় যখন স্টেডিয়ামে বইছে, উনি খেলা দেখতে আছে, উনি বলডার দিয়ে তাকাইয়েই দেখে বলডারে যে পায় হেই খেলি লাগতে, যে পায় হেই খেলি লাগতে। এখন ওনার বড় মায়া, উনি বইসা বইসা কান্না করে আর কাউরে, বাবা তোরে এত কেন লাগতে, যে বাহি তোরে কলাতি দেয়। এই করতে করতে ভালো একজন খেলোয়াড়, উনি বলডারে পাইয়া এমন এক কান শট মারছে, বলডা উড়ে আইসা বুড়িয়ার কোলে জুড়িয়ে পড়ছে। বুড়িয়া বল করে ধরলে কয়ে, বাজান তোরে এত লাগতে, তোর কি ব্যথা মোটেও লাগে না? এবার বলটা আওয়াজ দিয়া কয়, বাজান কোন তো আমি লাতি মারলে জায়গায় থাহি না, উড়ি খালি ওর। কয় জাসমিয়া আমার ভিতরটা কি শক্ত না ফাঁকা? কয় ফাঁকা। কয় দোষটাই তো এই জায়গায়, আমার ভিতরটা যদি শক্ত, ইট পাক্কেল দ্বারা মাটি দ্বারা ভারী কিছু জিনিস থাকতো, আমারে কি কেউ লাতি দিত চাচা? কয় না। কয় কেন দিত না? কয় লাতি দিলে তো তুমি বল উঠতা না, লাতি দিলে ওর পা উড়িয়ে যাইতো, ঠিক না? কয় চাচা দোষটাই এই জায়গায়, আজকে আমি ফাঁকা থাকার কারণে আমার যে পায় সে একটা লাথি দেয়। আরে মুসলমানের দল, আজকে আমাদের ইমানটাও ফাঁকা থাকার কারণে আজকে ইহুদিরা পায় আমাদেরকে মারে, হিন্দুরা পায় আমাদেরকে মারে, খ্রিস্টানরা পায় আমাদেরকে মারে, বৌদ্ধরা পায় আমাদেরকে মারে। টোটাল দুই একজন নাস্তিক ঢাকা শহরে দাঁড়াইয়া মুসলমানের সামনে দাঁড়ায় দাঁড়ায় মুসলমানের নবীর বিরুদ্ধে কথা কয়, মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কথা কয়, মসজিদের বিরুদ্ধে কথা কয়, আলেমের বিরুদ্ধে কথা কয়, আল্লাহ বিরুদ্ধে কথা কয়, কথা ঠিক কিনা? আর আজকে আমাদের ইমানটা যদি ফাঁকা না হয়ে মজবুত হইতো, তাহলে দুনিয়ার এমন পুরো গোটা নাস্তিকের খবর নাই, ক্ষমতা নাই, ইহুদির ক্ষমতা নাই, খ্রিস্টানের ক্ষমতা নাই, বৌদ্ধের ক্ষমতা নাই, কোন নাস্তিক বেঈমানের ক্ষমতা নাই। মুসলমানের সামনে মাথা উঁচু কইরা কথা বলতে পারে, কথা ঠিক কিনা? আজকে আমাদের ইমানটা দুর্বল হওয়ার কারণে যে যে কুল দিয়া পায়, এই কুল দিয়ে আমাদেরকে মারধর করে। এই জন্য যুবক ভাইদেরকে বলি, ও যুবক ভাই, আমি বুড়াদের ওয়াজ অনেক আগে বাদ দিয়ে দিছি, ওয়াজ করি খালি যুবকদের, কারণ আমি হলাম যুবক সন্তান। আমার আল্লাহ গো বান্দা, আমি আল্লাহ সমস্ত বান্দাদেরকে জান্নাতবাসী বানাই। আমি আল্লাহ চাই আমার একটা বান্দাও যেন জাহান্নামে না যাইয়া সব বান্দা যেন জান্নাতের মেহমান হয়। যুবক ভাই আমিও চাই তুমি যেন খারাপ পথে না যাও, তুমিও ভালো পথে চলে আসো, আমিও চাই। এরে মুসলমান নবীর উম্মত, এ যুবক ভাই তোমার মতন হাজারো যুবক সন্তান আছে, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, দাড়ি রাখে, আছে না নাই? তুমি কেন পারবা না? মনে করবা তোমার কপালের অবস্থা বেশি ভালো না, অল্প কয়েকদিন নেই তোমার কপালটা পুইরা যাবে রে যুবক ভাই, কাটি নিয়ত কইরা বাড়াবা। এ যুবক ভাই, এজন্য আল্লাহর ভয় অন্তরে ঢুকাও। খাওয়ানোর মালিক আল্লাহ, রিজিকের মালিক আল্লাহ, সম্পদ দেওয়ার মালিক আল্লাহ, সন্তান দেওয়ার মালিক আল্লাহ, সুন্দরী বউ দেওয়ার মালিক আল্লাহ, সকল কিছুর মালিক যেহেতু আল্লাহই হয়, তাহলে আল্লাহ যেই দাড়িটা দান করলো, এই দাড়িটা আমি কেন ফালা দিব? কারণ এই দাড়ি ফালাইলে তো ইমানই থাকে না। দাড়ি ফালাইও না রে যুবক ভাই, দাড়িটা রাইখা দাও, মসজিদে 5 ওয়াক্ত নামাজের জন্য হাজির হয়ে যাও। এই নবীর উম্মতের দল, এজন্য বাজার আল্লাহর ভয় কারে কয়? এক আল্লাহর গোলাম বনি ইসরাইলের এক মহিলা, উনি একবার সংকটে পড়িয়া গেল। সংকটে পড়ার পরে উনি অনেকের কাছে গিয়া টাকা চায়, ধার চায়, কেউ তারে টাকা দেয় না। আল্লাহর গোলাম টাকা না দেওয়ার ফলে এবার কি আর করবে, এক ধনী লোকের কিনারায় গিয়া দাঁড়ায়। ধনী লোকটা তারে খারাপ কাজের জন্য প্রস্তাব জানায়। ওই মহিলা কয়, না, খারাপ কাজ তো করাই যাবে না, কারণ কেউ না দেখলো আল্লাহ দেইয়া ফেলাবে। উনি মনটা মনক্ষুণ্ণ হইয়া মুখটা কালা বানাইয়া উনি বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল। বাড়িতে গিয়া দেখে তার সন্তানরা পেটের কুদা চিল্লায় ঘুরায় আর কান্না করে। সন্তানের মায়া বুইরা, এ যুবক সন্তান,
আজকে হাজারো ফ্যামিলি আছে, যেই ফ্যামিলিরা, যেই মা বাবারা এমন কোন মা নাই বাবা নাই, তার যার সামনে সন্তান না খাইয়া থাকবে মা বাবা খাইয়া থাকবে এমন কোন মা পৃথিবীতে জন্ম নেয় নাই। এর নবীর উম্মতের দলে যুবক ভাই ভালো করিয়া টাকা দেখ। আমার বাবা জান একটা 40 বছর রিকশা চালাইছে রে বাজান। এ বাজান মাদ্রাসায় মাঝে মধ্যে পড়তে যাইতাম, বাটিটারে খালি বাটি নিয়ে মাদ্রাসায় চলে যাইতাম। একদিন বাড়িতে এসে দেখি রে ভাই আমার মা মাথায় হাত দিয়া নিচুই মাথা দিয়ে বইসা রইছে। মার গায়ে হাতটা লাগাইলাম, মা কি ব্যাপার? মা দুইটা চোখের পানি ছাড়তে স্যার আমার দিকে তাকায়। আমি বললাম কি ব্যাপার মা? চোখের পানি মুছায়া দিলাম আর বললাম কেন কান্না করো? মা বলে বাজান তোমার আব্বা জান 2-3 দিন ধরে বাড়ি আসতে পারে নাই। আমি বললাম কেন মা আসতে পারে নাই? বলে বাবা মনে হয় টিরিপ পায় নাই, খেয়া পায় নাই, টাকাও পায় নাই, এই কারণে বাড়ি আসতে পারে নাই লজ্জার কারণে। আর ঘরে যে ভাত রান্না করবো ঘরে চাউলেরও কোনো ব্যবস্থা নাই। আমার মা অন্যের ঘরের থেকে মাঝে মধ্যে ফ্যান আইনা খাওয়াইতো, ভাতের মার আইনা খাওয়াইতো। আমি খালি বাটি লইয়া মাদ্রাসার দিকে রওনা হইয়া যাব। মায়েরে বললাম মা তুমি কানবা না, কারণ তোমার দোয়া আমার মাওলা কবুল করে নিবে রে মা। তোমার চোখের পানি ফালাইবা না, যায় নামাজে বইসা বইসা দোয়া করবা, আমার আল্লাহ কবুল করে নিবে। ওখান থেকে মার চোখের পানি মুইছে দিয়া রওনা দিলাম। মায়েরে বললাম মা লজ্জার কোনো কারণ নাই, আমি কারো কাছে বলবো না, কারণ আমার বাটিটা আমি অন্য জায়গায় রাখবো। মা ওখান দিয়া আমি আর পিছে পিছে কত দূর আসলো। আমি কত দূর যাওয়ার পরে মা আমারে ডাক দেয় বাজান আব্দুর রহমানের দিকে আয়। আমি মার কিনারায় যাওয়ার পরে মা দুকরায় দুকরায় দুইটা চোখের পানি ছাইরে দিয়া কান্না করে আর কয়ে বাবা আব্দুর রহমান আমি চোখের পানি মুছাইলাম আর কইলাম মা কানবা না। বলে বাজান আমি কান্না করি কি জন্য তুমি বুঝবা না। কান্নার কারণ হলো রে বাজান তুমি মাদ্রাসায় যাবা, অন্যান্য ছেলেরা তো খানা নিয়ে আসবে রে বাবা, ওরা যখন খানা খাইবে তুমি তো মুখের দিকে তাকায় থাকবা লোক লিবারে বাজান, এই কারণে আমি কান্না করতেছি তুমি কেমন করবা। এ বাজান নে 2টা টাকা উড়ায় আমার হাতে দিয়া বললো রে বাজান নে এই টাকা দিয়ে 2 টাকার মুড়ি কিনা খাইয়া লইও। এরে বাজান মাদ্রাসায় যাওয়ার পর আমি বাটিটা রাখলাম সবার শেষ মাথায়। ওই দিন হুজুরে পরীক্ষা নেয় কে কি তরকারি দিয়ে খানা আনছে, আমি আমার বাড়িটা শেষ মাথায় রাখলাম। আমি বড় লজ্জা পাইলাম। এখন চিন্তায় পড়ে গেলাম হুজুর আমার বাড়িটা দেখলে তো বড় লজ্জা পাবে, আমার তো বড় লজ্জা। এর নবীর উম্মত সমস্ত বাড়ি খোলার পর আমার বাড়িটা যখন হুজুর হাত লাগাইলো বাজান আমি বিশ্বাস করেন না করেন জানি না অন্যদিকে তাকায় তাকায় 2টা চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছিলাম রে বাবা। আর বলছিলাম আল্লাহ তুমি আমারে কেন যে গরিব বানাইছিল আল্লাহ, আজকে আমার বাড়িটা খালি ও আল্লাহ। আমার তো লজ্জা নয়, আমার মা বাবার লজ্জা যে সন্তানের ভাত কাটাও দিয়ে দিতে পারলো না। এই কারণে বাজান হুজুর লজ্জা পাইয়া আমার হাতটা দইরা বুকের সাথে টান দিয়ে লাগায় বাজান আব্দুর রহমান আয় বাজান আয় তোর জন্য দোয়া করি। তোর এই খালি বাটির বিনিময় চোখের পানির বিনিময় আমি উস্তাদ দোয়া কইরা দিলাম যা আমার মাওলা জানো তোরে আলেম হিসাবে কবুল করে নেয়। এই যুবক ভাই আজকে ওই মা বাবার চোখের পানির দোয়া তোমাদের মতো মুরব্বিদের দোয়া যুবক ভাইদের দোয়া যেটাই যাই সমস্ত আলেমরা দোয়া কইরা দেয়। মনে কোনো হিংসা রাখি না রে ভাই, আল্লাহর জন্য দৌড়াই। আল্লাহ কয় বান্দা আমার আখিরাতের পিছনে যারা দৌড়ায় আমি আল্লাহ ওদের পিছনে পিছনে দুনিয়াটা ঘুরাই। এই যুবক ভাই আজকে দেখ আমার পিছনে দুনিয়া দৌড়ায়, আমি কিন্তু দুনিয়ার পিছনে দৌড়াই না। তোমরা দুনিয়ার পিছনে দৌড়াইও না, কারণ আল্লাহর ওলি হইতে দাওরা আদেশ পাশ করা লাগে না, আলেম হওয়া লাগে না, বুখারী খতম করা লাগে না। এরে কুড়িগ্রাম মাহফিল করতে যাওয়ার পরে চরমনার আল্লাহর কুতুব এক ব্যক্তির নাম বলে, নাম হলো তার ঘুঘু মুন্সি। ঘুঘু মুন্সি নাম শুনছেন? এই ঘুঘু মুন্সির কথা কয় আমি সেদিন মাহফিল করতে গিয়ে আমি তার কবরটা জিয়ারত করলাম। আল্লাহ আমারে তৌফিক দান করেছেন। আমি ওই ঘুঘু মুন্সি কিন্তু সাদা সিধা মানুষ ছিল, আলেম ছিল না রে বাজান। দেখো তারপর তার কবরটা ফাইটা যাওয়ার পরে অনেক বছর পরে তার লাশটা একেবারে তরুতাজা পাওয়া গেছে, কাপড়ের কাপড়ও কিন্তু বাঁচে নাই। তাহলে আলেম হওয়ার দরকার নাই, তুমিও পারবা নামাজি ওয়ালা হইতে, তুমিও পারবা দাড়িওয়ালা হইতে। কারণ বিশ্বাসটা যদি আমার আল্লাহর উপরে লাগায়া দাও আমার মাওলা হাজার হাজার খারাপ ডাকাত খারাপ খারাপ সন্তানগুলোরও আমার আল্লাহ ভালো কইরা দিতে পারে কি পারে না। এক এলাকায় এক ইমাম সাহেব বউরে পর্দা করায়,
ইমাম সাহেবের বউ বড় সুন্দর, ইমাম সাহেবের বউ তো পর্দা করায়। ইমাম সাহেবের বউ যদি পর্দা না করে ওই ইমামের পিছনে নামাজ পড়বে কেউ নামাজ পড়বে না। এই কারণে ইমাম সাহেবের বউ তো বাইরে নামতে পারে না, পর্দার ভিতরে থাকে। এক আল্লাহর গোলাম ওই এলাকার ভিতরে একটা বকারে যুবক, খারাপ যুবক সন্তান, ওই যুবক সন্তানটা একদিন হঠাৎ কইরা হুজুরের বউরে দেখে পালাইলো। হুজুরের বউরে দেখার পর আল্লাহর গোলাম ওনার মাথার ভিতরে একটা খারাপ বুদ্ধি এসে গেল যে কিভাবে হুজুরের বউরে সাইজ করা যায়। এক সপ্তাহ দেড় সপ্তাহ কাটার পর এবার ওই যুবকটা সুযোগ না পাইয়া, কারণ ও জানে পর্দার ভিতরে তো ঢোকা যায় না, পর্দার ভিতরে ঢুকলে জোতার বাড়ি ছাড়া আর উপায় নাই, এজন্য পর্দার ভিতরে ঢুকতে পারে নাই। এক দেড় সপ্তাহ কাটার পরে বন্দা সুযোগ না পাইয়া ডাইরেক্টলি পর্দার ভিতরে ঢুকে গেল। পর্দার ভিতরে ঢুইকা ইমাম সাহেবের বউরে ডাইরেক্ট খারাপ কাজের প্রস্তাব জানায়। ইমাম সাহেবের বউ কয় তুমি বাড়ি যাও, আমার স্বামী আসুক তারপরে আমি তোমারে জানাবো। আল্লাহর গোলাম এবার স্বামী ইমামতি করার পরে বাসায় আসার পরে এবার বলে, ও স্বামী গো, আপনার এলাকার একটা বকাটে যুবক আমারে খারাপ প্রস্তাব জানাইছে, স্বামী আপনি কি বলেন? স্বামী আওয়াজ দিয়ে কো, বিবি গো কি এমন প্রস্তাব জানাইছে আমার একটু বলো। বলে জানার প্রস্তাব জানাইছে, তাহলে কি বলবো স্বামী আপনি কি বলেন, রাজি হব কি হব না? স্বামী আওয়াজ দিয়ে কয়, বিবি তুমি রাজি হইয়া যাও। বউ আওয়াজ দিয়ে কয়, স্বামী রে তোমার মাথা মেন্ডেল নইলে নষ্ট হয়ে গেছে। কয় না আমার মাথা ঠিক আছে। তাহলে তুমি কেমনে রাজি হইতে বললা? ইমাম সাহেব আওয়াজ দিয়ে কয়, ও বিবি গো তুমি যে রাজি হবা একটা শর্ত দিয়ে রাজি হবা। কি এমন শর্ত বলো? বলে আমার শর্ত হলো তুমি যুবকটারে বলবা একটা না যদি 5 ওয়াক্ত নামাজ তাকবীরে উলার সাথে জামাতের সাথে হাজির হইয়া জামাতে আদায় করতে পারে, তাহলে তুমিও তার সাথে জানা করতে রাজি হবা। যুবকটা আসার পর যুবকের খবর দেয়, ও যুবক সন্তান আমি তোমার সাথে খারাপ কাজ করতে রাজি আছি রে ভাই, তবে আমার একটা শর্ত আছে। 2টা জিনিসের কাছে মানুষ দুর্বল। 1 নম্বরে হুব্বুদ দুনিয়া রাসুকুল্লি খতিয়া, দুনিয়ার মহব্বত সম্পদের কাছে মানুষ দুর্বল। 2 নম্বর সুন্দরী নারীর কাছে মানুষ বড় দুর্বল। আল্লাহর গোলাম সুন্দরী নারীর কাছে দুর্বল হয়ে গেল। এরপরে যখন দুর্বল হয়ে গেল তখন বলল, আমার শর্ত যদি মানো, তুমি যা শর্ত দিবে আমি মানতে রাজি আছি। আল্লাহর গোলাম আওয়াজ দিয়া কয়, তুমি যদি একটা 5 ওয়াক্ত নামাজ তাকবীরে উলার সাথে জামাতে আদায় করতে পারো 40 দিন পর্যন্ত, আমি তোমার সাথে খারাপ কাজ করতে রাজি আছি। যুবকটা সুন্দরীর আশায় রাজি হয়ে গেল। এবার বলেন তো, যদি ওই যুবকটা একটানা 5 ওয়াক্ত নামাজ 40 দিন পর্যন্ত জামাতে আদায় করে, ওই যুবকের অন্তরটা ওই রকম থাকবে না একটু ঘুরবে? ধরে কর আল্লাহ ঘুরে দিবে। আল্লাহ কো বান্দা, যে বান্দা 5 ওয়াক্ত নামাজ তাকবীর উলার সাথে জামাতে 40 দিন পর্যন্ত জামাতে আদায় করবে, আমি আল্লাহ ওই বান্দার নামটা মুনাফিকের খাতাতে কাইটা আমি আল্লাহ মুমিনের খাতায় লেখা দেই। সুবহানাল্লাহ। এরে নবীর উম্মতের দল, আল্লাহর গোলাম আবার 5 ওয়াক্ত নামাজ আরম্ভ করলো। 5 ওয়াক্ত নামাজ জামাতে আদায় করে। এদিকে ইমাম সাহেব ফজরের পরে আর আসরের পরে দোয়া করে, এলাকার যুবকদের জন্য দোয়া করে। এর যুবক সন্তানের জন্য দোয়া করবেন, আমি ওই এলাকার যুবকদের জন্য আমার অন্তর থেকে দোয়া রইল। হে নবীর উম্মত, আপনারাও দোয়া করবেন। এই এলাকার যুবকরা মিল্লা যে জান্নাতের বাগানের আয়োজন করেছে, আজকে এখানে কত চোখের পানি পড়বে, কত মানুষ কান্না করবে, এলাকার কবরের গোড়া আযাব মাফ হবে শুধু এই যুবকদের এই মাহফিল দেওয়ার কারণে। তাদের জন্য দোয়া থাকবে, তারা যেন বড় বড় চাকরিওয়ালা হয়, কোটিপতি সম্পদের মালিক হয়, ভবিষ্যতে যেন আরো বড় কইরে এই দিনের মজলিস করতে পারে। এর নবীর উম্মতের দল, আল্লাহর গোলাম যুবক আবার নামাজ পড়ে, ইমাম সাহেব দোয়া করে। ওদিক দিয়া 39 দিনের মাথায় যখন 39 দিন হয়ে গেল, ওই দিন যুবক হঠাৎ করে ইমাম সাহেবের পাও 2টা জড়া 2 কান্না দিছে। আওয়াজ দেখো ইমাম সাহেব, আপনি মনে হয় জানতে পারছেন, ও হুজুর এতদিন আমি আমার আল্লাহরে চিনি না, আজকে চিনলাম। এতদিন জিকিরের মজা পাই না, আজকে আমি পাইলাম। এতদিন নামাজের মজা আমি পাই না, আজকে আমি পাইলাম। এই ইমাম সাহেব দোয়া চাই, এতদিন না চেনার কারণে বহুত অন্যায় অবিচার করেছি হুজুর, আজকের পরের থেকে ওয়াদা করলাম, আজকের পরের থেকে আর জিন্দেগিতে যতদিন বেঁচে থাকবো কোনোদিন অন্যায় করব না, মাওলার কাম কোনোদিন ছাড়ব না। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহ, কে মুবারক
नाम है, अल्लाह अल्लाह आशिकों का काम है। या इलाही मुझसे मुझको दूर कर, ताकि देखो मुझ में तुझको एक नजर। या इलाही तू मेरा माबूद है, या इलाही तू मेरा माशूक है। कष्ट है नहीं बता মাহফিল চলবে তো না মোনাজাত করমু যাইবেন না কেউ কেডা কেডা থাকবো না একটু হাত দেখাই দেয় হ্যাঁ সবাই থাকবেন তো কারণ হুজুর ওয়াজ করে চাইতে যে একজনও নাই পাবলিক সব গেল কই মাইকে বড়ার বইরে যে কি ব্যাপার বাজান তুমি তো আমার ওয়াজ বুঝছো নাকি আল্লাহ তোমারে ওলি বানাই দেবে মাইক খোলায় কয় হুজুর সব ভাগ যে ওয়াজ শুরু করছে আমি তো বই রইছি মাইক নেওয়া লাগবে আমার বলে যে ওয়াজ শুরু করছিলেন আমি যাইতাম সবাই আগে হুজুর ঠিক না তাহলে আমার উপর আবার বেজার না তো আপনারা হ্যাঁ ওয়াজ বোঝেন কারণ হলো বইলাম বরিশিলে মানুষ আর বোঝেন কি না বোঝেন তো আমার বুঝি নেই একজন জিজ্ঞাসা কাছে আসলে আমরা বাড়ি কই মোরে কর কইছে বুঝি আর কর লাগবে না ঠিক না আল্লাহ একটু কষ্ট একটু জিকির করি বাজান লা ইলাহা পানি আছে আল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এজন্য বাজান আল্লাহর ভয় আমাদের অন্তরে ঢুকানো লাগবে। যদি আল্লাহর ভয় আমার ভিতরে থাকে তাহলে আমি কোন অন্যায় কাজে গেলে আমার অন্তরে বাধা আসবে, কথা ঠিক না? আমার ভিতরে আল্লাহর ভয় নাই, বাধা আসবে কি? চুরি করতে যাই, ডাহাতি করতে যাই, ডাহাইতে তো দুনিয়ার গরিব ওগুলো কিছু বাঁচে গেছে না, বাঁচে গেছে এর না সিলেট বই ধরে সব রাখতে কি করবো, কিছু তো কওনো যায় না, কইতে গেলেই কান বাঁচাই দেবে। ডাকাইতের অভ্যাস একবার আর মোবাইল লয়ে গেছে, কয় কি ভাই আমার খালি সিমটা দিয়ে যান, কান পাছাই এমন করতেছে কান্দে রক্ত বেরিয়ে গেছে। ওই পাশের হে ওই দিকে ডরে কথাই করে নাই, কই নি লাগাই দিবে জানে সিমও সাউন্ড যাইবে না। তাহলে এখন এই আল্লাহর ভয় জিনিসটা কি? কারণ জাহান্নামের আযাব শুনতে শুনতে, আযাবের বয়ান শুনতে শুনতে মানুষের অন্তর থেকে জাহান্নামের ভয় উঠে গেছে, কথা ঠিক না? এই অনেক মানুষ এখনো ফোন দিয়ে বলে যে হুজুর দোয়া চাই। আপনাদের ওয়াজ শুইনা শুইনা আজকে আমি দাঁড়িয়ে রেখে দিয়েছি। সেদিনকে চট্টগ্রাম থেকে এক দারোগা ফোন করছে যে হুজুর আপনার বয়ান শুনতেছি, আপনাদের বয়ান শুনে শুনে হুজুর আজকে আমার গালে সুন্দর দাড়ি গজাইছে। আমি নিজে একটা মাদ্রাসা করেছি, সামনের বছর তার মাদ্রাসার জন্য ডেট নিয়ে গেছে। হাফিজুর রহমান সাহেবকে নিতে চাইছিল, তাকে পায় নাই, এজন্য আমার ক্ষমা গাইতেছে। সে তো আবার বড় ধরনের মানুষ নাকি, তার আনতে তো অনেক টাকা লাগে। যাই হোক, আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি বাজান। এজন্য আল্লাহর ভয়টা তৈরি করতে হলে আল্লাহওয়ালার দরবারে যাওয়া লাগবে, কারণ আল্লাহর ওলিরা একমাত্র আল্লাহকে ভয় করে, কথা ঠিক না? আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন। আল্লাহকে ভয় করলে একমাত্র ওলামায়ে কেরাম করে, আল্লাহওয়ালারা করে, পাবলিক করতে পারে না, কারণ সে ঠিকমতো জানে না, ঠিক না? পাবলিক জানে না বিদেই তো তার জানার জন্য যাইতে হইবে আলেমের কাছে। একটা জিনিস মানতে হলে জানতে হবে, ঠিক না? একটা জিনিস কিনতে হলে চিনতে হবে। আপনি কিনবেন, আপনি চেনেন না, কিনবেন কি? আপনি যে একটা জিনিস মানবেন, আপনি জানেন না, মানবেন কি? জানা লাগবে না। তিন বন্ধু রওনা দিয়েছে নদীপথে মাছ ধরতে, ইতিপূর্বে আসরের আযান। আর মুসলমান তো আসরের নামাজ পড়া লাগবে না। হ্যাঁ, কয় কি বেটা আমরা তো মুসলমান, বেটা সূরা কালাম না জানলে কি হইছে, নামাজটা তো করতে পারি না। কয়টা ইমাম সাহেব লাগবে না, দৌড় বেটা আসরের নামাজ আর যখন নামাজ পড়াইতে ইমাম সাহেব লাগে না, ঠিক না? কারণ ওয়াতে সূরা ডাক দিয়ে পড়া লাগে না, খালি আল্লাহু আকবার কইলেই হইছে। একটা দেখতো বেজাল ইমাম, ঠিক না? নামাজের মধ্যে কথা কইলে নামাজ থাকে, ওযু থাকে? হ্যাঁ, পিছন যদি হাওয়া বাইরে যায় তাহলে ওযু থাকে না? একবার নামাজ পড়তে বইছে, শেষ জায়গায় যাওয়ার খাওয়া হয়ে গেছে না, কিন্তু ফুসকুরি বাইরে গেছে। ইমাম সাহেবের দাঁড়িয়ে যাই কয় ইমাম সাহেব এই নামাজের মধ্যে শেষ জায়গায় আবার ফস করে পিছন দিয়ে বাইরে গেছে হাওয়া, এখন এই এতে কি নামাজ যাইবি? দূর মিয়া কি কেন, তো মাঝে মধ্যে আমারও বাইরে, অসুবিধা নাই। ইমাম সাহেবেরও বাইরেই যায়, এরকম ইমাম আছে আমাদের দেশে। হাজার ইমাম আছে, 30 বছর ইমামতি করার পরে কয় নামাজ একটার হয় না। কয় কে? আমি তো মুসলমানই না। কি আছে না? কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ধরা পড়ে নাই, খবর পাইছিলেন?
এক ইমাম সাহেব উনি 30 বছর নামাজ পড়াইছে, জীবনে সেজদাই দেয় নাই। এক সপ্তাহ হইছে ভাই, আরেকজন নতুন ইমাম জয়েন করছে, উনি দাওরা বুখারী মুফতি পাস। হ্যাঁ, সবকিছু জানা না যে নামাজের মধ্যে 2 রাকাত যদি সূরা ইব্রাহিমও তো চলে যায় দুরূদের ভিতরে, তাহলে কিন্তু সেজদা দেওয়া লাগবে, কথা ঠিক না? আর হেবাড়ায় দুই একদিন পর পরই খালি সেজদা দেয়, খালি সেজদা দেয়। আর মুসল্লিরা কয় কি, হুজুর আমরা আমাকে 30 বছর নামাজ পড়াইছে আমাকে ইমাম সাহেব, উনি জীবনে সেজদাই দেন না, আর আমি খালি 2 দিন পর পরই খালি ভুল হয়। ওর সুবহানাল্লাহ, কওটাও কি আপনাকে ইমাম সাহেব সেজদাই দেন না? ইমাম সাহেবরে ডাকে, ইমাম সাহেবরে বলাইছে, ইমাম সাহেবরে আবার বড় কাকা, হুজুর আপনি তো খুব আল্লাহওয়ালা মানুষ, তা আপনি 30টা বছর নামাজ পড়াইছেন, এত বড় জানলেওয়ালা, আপনি একদিন কাল একটা সেজদা দেন নাই, কত ভালো জিনিস, আপনার নামাজে কোনোদিন ভুলই হয়নি আপনার। এখন ওই ইমাম সাহেব জিজ্ঞাসা কাকে, হুজুর ওই সেজদা কি? উনি 30 বছর নামাজ পড়াইছেন, সেজদা ছিলেন, উনি জিজ্ঞাসা সেজদা কি, খায় না মাথা দাইই জানে না। তা এই এর পিছনে এত বছর নামাজ পড়ছে। তা ওই 3 জন আবার নামাজ পড়তে খাড়াই থেকে, আসর নামাজ আর জোহরের নামাজ ইমাম সাহেব লাগে না, খাড়াই যা। 2 জন মুক্তাদি দাঁড়ায় গেছে, আর একজন সামনে ইমাম সাহেব দাঁড়ায় গেছে। ইমাম সাহেব দাঁড়াইবার পরে এবার সাগরের ভিতরে উতাল পাতাল ঢেউ আরম্ভ হয়ে গেল। বলেন তো ছোট নৌকা যদি হয়, সাগরের ভিতরে যদি ঢেউ আরম্ভ হয়, ওই ছোট্ট নৌকা কি জায়গায় থাকতে পারে? কত হেলে আর ডুলে, হেলে আর ডুলে, এই হেলা ডুলা করতেছে। পিছনে যে 2 জন মুক্তাদি খাড়াইছে, একজন মুক্তাদি আর একজন মুক্তাদিরে খোসা দিয়ে কয়, বেটা ট্যাক পেটিয়ে খাড়াইস নইলে ভরিয়ে যাবি। নামাজ আছে নি? আছে। পাশের ড্রাইভার গাই বলো, নামাজের মধ্যে কথা কয় বেটা, আড্ডা আছে। ইমাম সাহেব আবার কেসে বলো ভাই, ইমাম সাহেব আবার পিছনের দিকে ঘুরিয়ে কয়, এই বলো ও কইছিল, কইছে তুই কইছো কা, একটারও আছে। তাহলে এই যে নামাজ ছাইরা দিল, এগুলা জানার জন্য কই যাইতে হবে? আল্লাহ আল্লাহর দরবারে, আলেমের কাছে যাইতে হবে, ইমাম সাহেবের কাছে যাইতে হবে, আলেমদের দরবারে যাইতে হবে। কিন্তু বর্তমানে আমরা আলেমদের দিকে কুনজরে তাকাই, আলেমদের দিকে সুনজরে তাকাই না। তবে শোনো রে বান্দা, এই মজলিসে অনেক আলেম আছে, এই দেশটাই অনেক আলেম বসা। আল্লাহর কসম বইলা যায়, এই আলেমদের চেহারার দিকে সুনজরে তাকাইলে আল্লাহ কয়, তোর জীবনের সগীরা গুনাহগুলো আমি আল্লাহ মাফ কইরা দেই। আয়ব বাস্তু খারাপ হয়ে গেছে না? এখন হনো ভালো করে হনো গান। জেমস আর মমতা যদি এই জায়গায় আসতো, বলেন তো মুরব্বীরা আপনারা আসতেন না? এই মজলিসটা কি খালি থাকতো? কেন থাকতো না? যুবকদের কারণে জায়গাও দেওয়া যাইতো না। এই যুবক ভাইরা উত্তর দাও, মমতাদের চেহারা দিয়ে তাকাইলে কয়টা কবুলতি হদের সব পাওয়া যাইবে? আরো গুনাহ হবে, জানার গুনাহ হবে। তাহলে যেই চেহারার দিকে তাকাইলে গুনাহ হয়, যেই মজলিসে গেলে গুনাহ হয়, ওই মজলিসে যুবকের অভাব হয় না। আর যেই মজলিসে আসলে গুনাহ মাফ হয়, যেই মজলিসে বসলে গুনাহ মাফ হয়, যেই আলেমদের চেহারার দিকে সুনজরে তাকাইলে গুনাহ মাফ হয়, ওই মজলিসে তোমাকে যুবক পাওয়া যায় না। এজন্যই তো কপাল ফুইরা যায়। বর্তমানের একদল যুবক পরীক্ষা দিতে যায়, মার কাছে দোয়া নেয় না, বাবার কাছে দোয়া নেয় না, উনি প্রেমিকার কাছ থেকে দোয়া নেয়, আছে না নাই? ঠিক, একটু আসতে কইলে না ধরে কইলে ঠিক। এই যুবকরা চুপ থাও, কইলে গিয়া মুরব্বি একটু চুপ থাকনি, এই যুবকরা কি হইছে? মুরব্বিরা যুবকরা একটা জাগর হবে ইনশাআল্লাহ, নাকি? নারায় তাকবীরের আওয়াজ হবে। এলাকায় যতখানে শয়তান যেগুলো আছে, আশেপাশে তো অনেক শয়তান আছে, ওই শয়তান এর ভিতর থেকে অন্য দূরে চলে যায়, কথা ঠিক না? যুবকরা রেডি হয়ে যাও, মুরব্বিরা চুপ থাকেন, আপনারা আওয়াজ দেবেন না, একটু পরীক্ষা করি। আপনাকে পরীক্ষা নেব, কারণ আপনারা ঠিক আছেন কিনা দেখার জন্য। যুবকরা নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। আলেম ওলামা যেখানে, কোরআন হাদিস যেখানে, নারায়ে তাকবীর। এই মুরব্বিরা রেডি হয়ে যান, যুবকরা চুপ থাকবে, মুরব্বিরা রেডি। হ্যাঁ, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। কোরআন হাদিসের আলো ঘরে ঘরে জালো, নারায়ে তাকবীর। ঠকাইতে পারেন না মনে হয় যুবক, ঠিক না? আল্লাহ আমাদের সকলকে ঈমান দান করেন, সকলে বলি আমিন। তাহলে 1
নম্বরে আল্লাহর ভয়, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ, তোমরা আমি আল্লাহর ভয় করো, ভয় করার মতো করো। বান্দা জাহান্নামকে ভয় করো। ওই যে বনি ইসরাইলের মহিলাটা সন্তানের দিকে তাকায় দেখে সন্তানের পেটের ক্ষুধায় সন্তান চিল্লায় লাফায় আর কান্না করে। সন্তানের মায় কইরা আল্লাহ কি আর করব, যাই একটা রাত যদি হয় খারাপ কাম কইরা সন্তানের পেটটারে তো বাঁচাই। সন্তানের মায়া পইরা মার ঘরে থাকতে পারে নাই, মা আবার চলে গেল ধনির কিনারায়। এই দুনিয়ায় আমি তোর সাথে খারাপ কাজ করার জন্য রাজি হয়ে গেলাম। এর নবীর উম্মতের দল এবার খাস একটা কামরার ভিতরে প্রবেশ করানো হয়। খাস কামরায় ঢুকাইবার পরে এবার মহিলার কিনারায় যাইয়া যখন বসা হয়, যুবকটা তাকায় দেখে মহিলা 360টা জোড়া থরথর কইরা কাঁপতেছে। আওয়াজ দিয়া কয়, রে বোন তুমি কেন এরকম থরথর কইরা কাঁপতেছো? মহিলা আওয়াজ দিয়া কয়, ভাই আমি তো নিজে কাঁপি না, আমারে কে যেন কাঁপায়। ধরে কোন সুবহানাল্লাহ, আমারে কে যেন কাঁপায়, আমি নিজে কাঁপি না। বলেন তো না রে কে কাঁপায়? আল্লাহ কাঁপায়। আল্লাহর গোলাম আওয়াজ দিয়া কয়, কে তোমারে কাঁপায়? কয়, ভাই আমার স্বামীটা দিনদার ছিল, আমার স্বামী মারা যাওয়ার পরে আমি সংকটে পড়ে গেলাম, সন্তানের পেটে ক্ষুধা নিবারণ করার জন্য আজকে তোমার সাথে খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে গেলাম। এরে ভাই দুনিয়ার কেউ দেখে না, কিন্তু একজনে তো দেখে, সে হলো আমার আল্লাহ। আল্লাহর ভয় আমার অন্তরটা থরথর কইরা কাঁপে। ধনির বেটার অন্তরে হিট লেগে গেল। ধনী আওয়াজ দিয়া কয়, তোমার ঘরে খানা নাই, চাল নাই, রিজিকের ব্যবস্থা নাই, এরপরেও তুমি আমার আল্লাহরে এতটা ভয় করো, তাহলে তোমার চাইতে রিজিকের তো আমার আল্লাহ কোনো দিক দিয়ে কমতি দেয় নাই। আমার টাকার অভাব নাই, পয়সার অভাব নাই, এরপরেও আমি আমার মাওলারে ভয় করে চলি না। তুমি যে গরিব হই আল্লাহরে ভয় করো, এর চাইতে আমি কোটিপতির আরো বেশি ভয় করা দরকার। কথা ঠিক কিনা? কিন্তু বর্তমানে না, ধনীরা আল্লাহরে ভয় করে না। ধনীরা কয় আমাদের টাকা আছে, পয়সা আছে, অসুবিধা নাই, বাজারে গেলেই মাছ পাওয়া যায়, বাজারে গেলেই চাল পাওয়া যায়, আল্লাহ তো আর দেয় নাই। এর নবীর উম্মতের দল গরিব পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে হাজির হয়, ধনীর খবর নাই, কারণ ওনার প্রেস্টিজের ব্যাপার স্যাপার আছে, ওনার প্রেস্টিজ নষ্ট হয়ে যাবে, এজন্য উনি মসজিদে নামাজ পড়তে আসে না। এজন্য আমি প্রায় সময় বলে থাকি, একদল মানুষ হলো শুক্রলি মুসল্লি, একজনে আটকি নামাজ পড়ে, একজনে ফাটকি নামাজ পড়ে, আর একজন 365 দিনের নামাজ পড়ে। আটকি নামাজ বলা হয় যারা 8 দিনের মাথায় জুমার নামাজ পড়ে, তারা আটকি নামাজ 8 দিনের মাথায়। আর ফাটকি নামাজ হলো, আরে অমুক এলাকার থেকে একজন মুরব্বী আসছে, ওই মুরব্বীকে দেখানোর জন্য এলাকার মেম্বার, চেয়ারম্যান হোক বা দামি দামি লোক হোক, এখন যদি আমি নামাজে না যাই তাহলে আমার সমাজগিরি বাদ হয়ে যাবে। এই জন্য ওই বান্দা, ওই মানুষ দেখাবার জন্য সিরাটুই মাথায় দিয়ে নামাজ পড়তে যাচ্ছে না নাই। এই জন্যই তো বলি, মানুষ দেখাবার জন্য যদি তুমি পড়রে নামাজ, ওই নামাজে করবে না তোর পরকালের কাজ। আল্লাহ পাক বলে, বান্দা এবার ওই আল্লাহর গোলাম বলে, যাও বোন যাও, তোমার কাছে আমি খারাপ কাজ করব না, আল্লাহর ভয় আমি অন্তরে ঢুকায় দিলাম। এই বোন যাও, তোমার যত টাকা লাগে তুমি কুড়ায় নাও, যাও, আজকের পরের থেকে আমি আমার ওই আল্লাহরে ভয় করলাম। এই জন্য বলি, আল্লাহর ভয় অন্তরে থাকলে খারাপ কাজ করা যায় না। এর নবীর উম্মত আল্লাহ পাক দ্বিতীয় খণ্ডের ভিতরে বলেন, ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ পাক বলে, বান্দা দ্বিতীয় নাম্বার কথা হলো, তোমরা পরিপূর্ণ মুসলমান হয়ে আমি মাওলার কবরে আসবা, বেঈমান হয়ে আসবা না, কারণ কবরটা বড় ভয়ঙ্কর জায়গা। এর নবীর উম্মত নিজে ওই কবরের আগুন থেকে বাঁচবা এবং নিজের আহলে পরিবার পরিজনদেরকে আগুন থেকে বাঁচাইবা, নিজে পরিপূর্ণ মুসলমান হবা। আল্লাহ যেহেতু মুসলমান হয়ে কবরে যাইতে বলল, এজন্য বোঝা যায় আমি উপর দিয়ে যদিও মুসলমান, কিন্তু আমার ভিতর দিয়া মুসলমান এখনো হয় নাই। কথা ঠিক কিনা? যুবক সন্তান ভাই,
এই ভিতরে একটা মানুষ আছে, তোমার উপর দিয়ে মানুষ দেখা যায়, ভিতরে আরো একটা মানুষ আছে, যেই মানুষটা একমাত্র আল্লাহর ওলিদের অন্তর চোখে ধরা পড়ে, অন্য কিছুতে ধরা পড়ে না। ও নবীর উম্মতের দল, মুসলমান কেমনে হবা? আল্লাহর গোলাম, এক আল্লাহর গোলাম। এক এলাকার এক বাদশা, উনি আওয়াজ দিয়া কয়, এরে আমার হুজুর নাজির কোথায়? আমার এমন একটা গোলাম চাই, যেই গোলামটা এক কথায় অনেক কিছু বুঝবে, এক কথায় অনেক কিছু বুঝবে। আসলে এরকম অনেক লোক ইশারা দিলেই বুঝতে বলাই, মাইয়া যাইয়া পোলারে সোহে টিপ মারছে, পোলায় বুঝতে বলাই যে কই যাওয়া লাগবে। কথা ঠিক না? এই যুবক ভাই, তুমি কি মনে করেছো আমি মনে হয় কিছুই বুঝি না? বর্তমানের জমানায় একদল যুবক বাইরেছে, যেই যুবকগুলা মেয়েদের কাছ থেকে টাকা খায়, আছে না নাই? একটা দুইটা না 10টা 12টা করে সিরিয়ালে রাখে, এই মাইয়ার কাছ থেকে টাকা খায়, ওই মাইয়ার কাছ থেকেও টাকা খায়। আবার মেয়েরাও বাইরেছে, যে সমস্ত মেয়েরা এই ছেলের কাছ থেকেও টাকা খায়, ওই ছেলের কাছ থেকেও টাকা খায়। কিছু কিছু সুন্দরী মাইয়ারা আছে, ওরা তো সিরিয়ালে 10টা 20টা কইরা রাখে, আছে না নাই? আল্লাহ পাকের কোরআনের কথা আয়াতটা আমার মনে নাই রে বাবা। আল্লাহ পাক বলে, তুমি যদি জিনাখোর হও, তোমার কপালে আসবে জিনাখোর। কথা ঠিক কি না? আজকে বেপরদার কারণে ডানেও তাকান যায় না, বামেও তাকানো যায় না। পর্দার অন্তরালের মা কোথায় বইসা বয়ান শুনতে ভালো কইরা শুইনো রে মা, তোমার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলবো না, কিভাবে তুমি জান্নাতের পথে যাইবা সেই কথাগুলো বুঝা যাব তোমারে। আল্লাহ পাক বলে, ওয়াকারনা ফি বুয়ুতিকুন্না, আল্লাহ পাক বলে তোমরা কেউ ঘরের থেকে মহিলারা বাইর হবা না। যদিও বাইর হও, বোরকা বইরা পর্দা কইরা বাইর হও, জাহেলি যুগের মেয়েদের মতো সাজসজ্জা কইরা তোমরা বাইর হবা না। আজকে ডানে তাকাইলেও গুনাহ হয়, বামে তাকাইলেও গুনাহ হয়, সামনেও তাকানো যায় না, পিছনেও তাকানো যায় না। মাঝে মধ্যে রাস্তাঘাটে কিছু এমন এমন মেয়েদেরকে দেখা যায়, যে সমস্ত মেয়েরা ওড়না ছাড়া রাস্তাঘাটে চলে, আসে না নাই? আপনাদের নজরে পড়ছে? আবার আমারে ধরে নজর কই দেখছেন? আপনারা কেউ দেখছেন? কিছু কিছু মুরব্বীরা আছে চোখ মুলির উপরে চাইতে, কি আছে না নাই? এ নবীর উম্মতের দল, এজন্য ডানেও তাকান যায় না, বামেও তাকান যায় না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে কেমন দুনিয়া জমিনে পাঠাইছে। আল্লাহ রে, ও আল্লাহ রে, কোন দুনিয়াতে পাঠাইলা আমারে? আল্লাহ রে, ও আল্লাহ রে, কোন দুনিয়াতে পাঠাইলা আমারে? খারাপ লাগে? গাবো একটু। বর্তমানের মাইয়া পোলার দেখো কি কারবার, লম্বা চুল কাটিয়া মাইয়া মাথায় লাগায় ক্যাপ। কথা ঠিক? ও আল্লাহ রে, কোন দুনিয়াতে পাঠাইলা আমারে? আল্লাহ রে, ও আল্লাহ রে, কোন দুনিয়াতে পাঠাইলা আমারে? আর দুগামু। বর্তমানের নারী পুরুষ দেখো কি কারবার, মগাই পিছে মগি সামনে হুন্ডারি ড্রাইভার। ও আল্লাহ রে, কোন দুনিয়াতে পাঠাইলা আমারে? আল্লাহ রে, ও আল্লাহ রে, কোন দুনিয়াতে পাঠাইলা আমারে? আরো শুনবেন? তাহলে শোনেন, ওয়াজ মাহফিল করলে হয় রিঅ্যাকশন, গান বাদ্য বাজনা হইলে হয় অ্যাকশন। অ্যাকশন আর রিঅ্যাকশন বুঝেন? হ্যাঁ, অ্যাকশন এক জিনিস, রিঅ্যাকশন এক জিনিস। ডাক্তার আপনাকে বলছে যে আপনি এই ট্যাবলেটটা খাইবেন না, এইটা খাইয়ে যদি এখন ওইটা রোগীতে খায় কি হবে? রিঅ্যাকশন না? এজন্য ওয়াজ মাহফিলে যুবকদের হয় রিঅ্যাকশন, আর গান বাদ্য বাজনায় হয় অ্যাকশন। বুঝেন তো? এখানে ধরেন যে আজকে এই ওয়াজ মাহফিল করতেছি না, আগামীকাল সকালবেলা জিজ্ঞেস করবেন কিছু মনে নাই, কি আছে না? একবারে ওয়াজ শুনে গেছে, বাড়তে যাই বউরে কয় কি সুন্দর বক্তা আইছে, আজকে এত সুন্দর ওয়াজ করছে, মজা লাগছে, পেটটা ভরে গেছে। বউ কয় তাহলে শীতের রাত পেট তো ভরে গেছে, তাহলে আর খাতা গুনোটা লাগবে না, 100 খাতার তলে আয়ো। বেটা কয় বেটা ওই পেট করে এই পেট করে এক না তো, মনটা ভরে গেছে। কয় তা কি ভাত খাওয়া লাগবে? কয় হ্যাঁ। কয় তা হুজুর দুই একটা কথা কি বলছে, ভালো ভালো কথা তুমি একটু বলো, আমি এই ফাঁকে ভাত দুগ্গ বাড়ি। আর সুবহানাল্লাহ, তো কিছু মনে নাই যায়, সব খাই ফেলাইছে, আছে না? আর এখানে দেখবেন গানের প্যান্ডেল হইছে, মমতাজের ভাইতে যায় গান দেখবেন সকালবেলা একটু একটু ভোলা বান আছে না, এতটুকু ভোলা আর বুকটা এতটুকুখানি হ্যাঁ বলে খালি ভাইতে যায়।
ফাটে আল্লাহ ফাটাই একটুখানি হিন্দি গানের টান মারিয়া রাস্তা দিয়া যায়, মাঝে মাঝে ছোট্ট পোলার, মাঝে মাঝে ছোট্ট মাইয়ার বুকটা ফাটা যায়। কথা ঠিক? ও আল্লাহ রে কোন দুনিয়াতে পাঠাইলা আমারে, আল্লাহ রে ও আল্লাহ রে কোন দুনিয়াতে পাঠাইলা আমারে। জোরে কোন মারহাবা। এ আল্লাহর গোলাম, পর্দার অন্তরালের মা, ওয়াকরনা ফি বুয়ুতিকুন্না ওয়ালা তাবাররাজনা তাবাররুজাল জাহিলিয়াতিল উলা। তোমরা ঘরের ভিতরে থাকবা, 3 রাকাত যদি করতে পারো বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবা। পুরুষের আগে বললে দিলাম, মা বোনের আগে হুজুর তাড়াতাড়ি করেন এমন কি আমল। 1 নম্বরে ঘরের ভিতরে থাকবা, যদিও বাইরে বাইরে হও পর্দা ছাড়া বাইরে হবা না। 2 নম্বর 5 ওয়াক্ত নামাজ ঘরের ভিতরে আদায় করবা। 3 নম্বর শর্ত হলো স্বামীর খেদমত ঠিকঠাক মতো আদায় করবা। কিন্তু বর্তমানে নারী আর পুরুষ, এখন আপনাদের দেশে আছে কিনা জানি না, আমাদের দেশে বহুত ঘরে এখন দেখতেছে ওই ভারতের সিরিয়াল গুলা চ্যানেল দেখে কি দেখে না, হিন্দি চ্যানেল গুলা দেখে, ওগুলোর মধ্যে কি কয় কিরণ মালা, তারপরে কুটকুড়ি নাকি ফুটকুড়ি কি কয় আছে না নাকি? আপনাদের দেশে দেখেনি? এরে ভাই ওগুলা পর্দার অন্তরালে মা বোনেরা দেইগা স্বামীর সামনে কেমনে কথা বলতে হয় ওগুলা ভুলে গেছে। আদব দেখায়া কথা বলে না, শ্বশুর শাশুড়ির সাথে আদব দেখায়া কথা বলে না। এরে মা, তোমার যে আপন মা তোমার জন্ম দিছে ওই রকম মা মনে করবা তোমার শাশুড়িরে, ওই রকম বাপ মনে করবা তোমার শ্বশুরে। তুমি এখন মনে করো না তুমি কিরণ মারা দেইখা দেইখা তুমি এখন স্বামীর কথা মানো না। ওরে ঢাকার শহরে বহুত বউ এরকম তালাক প্রাপ্ত হয়ে গেছে, অনেকে তালাক স্বামীর তালাক দিয়ে চলে গেছে, আছে না নাই? ওরে যেটার ঘরে টিভি চলে ওটার ঘরে খানাও জোটে না, আছে না নাই? এরকম কিছু মানুষ ঘরে খানা নাই, ওনার ঘরে টিভি চলতেছে। আরে রাস্তাঘাট দিয়ে চলতে গেলে এই আমাদের বাংলাদেশের সন্তানেরা এখন ইংলিশে গান গায়, ইংলিশে কথা কয়, ওদের দ্বারা বাংলা চলে না। এরে মুসলমান নবীর উম্মত, রাস্তা দিয়ে চলতে গেলে এক বন্ধু মুসলমান আর এক মুসলমান বন্ধুর সাথে যদি দেখা হয় সর্বপ্রথম কি হবে? হ্যাঁ, সালাম হবে না হাউ আর ইউ হবে। তেহারা দিকে হাউ আর ইউ, I am fine, I am fine সুরাই দু কি কয়, কি কয় না? সালাম কালাম নাই রে দেশে দেখলে কয় হাউ আর ইউ। কথা ঠিক? বুঝেন তো আমার কথা? সালাম কালাম নাই রে দেশে দেখলে কয় হাউ আর ইউ। বাংলায় কয় না ভালোবাসি, ইংলিশে কয় আই লাভ ইউ। রাস্তাঘাটে দেখলে পোলা আই লাভ ইউ কইতে চায়, রাস্তাঘাটে দেখলে মাইয়া আই লাভ ইউ কইতে চায়। মহিলারা হুনার মনে ওয়েলকাম জানায়। কথা ঠিক? আমগো দেশখান বইরা গেছে টিভি সিনেমায়। ওকে ওকে ঠিক কয় না? আমগো দেশখান বইরা গেছে টিভি সিনেমায়, জুয়ান বুড়া পোলা মাইয়া সবাই মিলে চায়। বুড়া দেয় জুয়ানও দেয়, আছে না নাই? দাড়িতে লাল লাল দাড়ি লইয়া, মাথায় 5 কুল্লি টুপি লাগাইয়া রাস্তার কিনারায় বসছে এক মুরব্বী, মুখে দাঁত নাই, আ করে যে চাইছে দেখতেই আছে। যুবক গিয়া খোঁজে চাষমিয়ার কোনো খবর নাই। যুবক একটা ধমক দিল, চাষমিয়া কয় কি বাতিলে সেটতে গেলা কেন? কয় বাবা একটা খবরে গেছে বুড়া কালে, ওগুলো কি দেহ? কয় পাচান অত আমাকে জমানায় ছিল না। হিন্দি ড্যান দেখতেছে উনি, তা আমাকে জমানায় ছিল না, ভালোই তো লাগে, আছে না নাই? হুজুরের কিনারায় গিয়ে কয় হুজুর আমার বউয়ের গর্ভে একটা সন্তান, আমার বউয়ের জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ যেন একটা নেককার সন্তান দেয়। একদিন হুজুরের নিয়ে গেছে দোয়া করাইতে। হুজুর দোয়া করবে কি, ঘরের ভিতরে ঢুইকা পা ডান পাও দিয়েই দেখে সুন্দর একজন মহিলা গর্ভবতী, চেয়ারে বইয়ে বইয়ে টিভি দেখতে আছে, চোখ মোটে ফিরায় না। এবার হুজুর আওয়াজ দিয়ে কয় ভাই এই মহিলাটা কেডা? হুজুর এই দেই আমার বউ। হুজুর কয় নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক, আল্লাহর ফজলে করবে সারা দুনিয়ার আলেমরা যদি দোয়া করে আর তোমার বউ যদি এরকম টিভির সামনে কিরণ মারা দেখে, বলেন তো আপনাদের কি বিশ্বাস হয়? যদি সারা দেশের আলেমরা দোয়া করে আর ওনার বউ যদি গর্ভ অবস্থায় টিভি দেখে, ওই গর্ভের থেকে একটা আব্দুল কাদের জিলানী বেরিয়ে, খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি, আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি, অদ্য বেরিয়ে কানা জাহাঙ্গীর। ঠিক?
মমতাজ বেরিবে, আলমগীর জাহাঙ্গীর বেরিবে, কথা ঠিক না? পর্দার অন্তরালে মা বোনেরা, নেককার সন্তান যদি চাও, আল্লাহ বলে তোমার নেককার সন্তান যদি চাও, আলেমদের দোয়া লাগবে না, ওলিদের দোয়া লাগবে না, পীরের দোয়া লাগবে না, একটা নেককার সন্তানের জন্য তুমি মা নিজে যথেষ্ট, কথা ঠিক না? গর্ভে সন্তান যদি আসে মা বোনেরা, বইলে গেলাম তুমি গর্ভে সন্তান লইয়া তুমি টিভি দেখবা না, তুমি যদি কোরআন পড়তে পারো কোরআনটারে তেলাওয়াত করবা, তা যদি না পারো সূরা ফাতিহা জানো ফাতিহা তেলাওয়াত করবা, তা পারো না বিসমিল্লাহ পড়বা, তা পারো না আউযু বিল্লাহ পড়বা, তা পারো না আল্লাহর নামটা জপবা, আল্লাহর নামও যদি না পারো, কোরআন যদি ঘরে থাকে কোরআনটারে মিললে মিললে তুমি দেখবা, কথা ঠিক না? এগুলো করলেই আল্লাহ পাক নেককার সন্তান দিতে পারে কি পারে না? আল্লাহ আমাদের সকলকে দিনের সহি বুঝ দান করেন, সকলে বলি আমিন। বাদশার কথা, বাদশা আওয়াজ দিয়া কয়, আমার গোলামরা, আমি এমন একজন গোলাম চাই যেই গোলামটা অল্পতে অনেক কিছু বুঝবে। এবার আগের জমানায় তো বাদি কেনা হইতো গোলাম বিক্রি হয়, হাজার হাজার টেন্ডারা পিড়ায় দেওয়া হয়। ও দেশের গোলাম বিক্রেতারা, যারা গোলাম বিক্রি করবা এই মাঠের ভিতরে সমাগম হও। হাজার হাজার গোলাম হাজির হয়ে গেল, লাইন সে লাইন দাঁড়ায় গেল। এবার ওই বাদশা আওয়াজ দিয়া কয়, সামনে দাঁড়ায়া আমার এই হাতটা যার মাথার উপরে পড়বে একমাত্র ওই লোকই আমার গোলাম হবে। ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন, মুসলমান হইয়া অন্ধকার কবরে যাওয়া লাগবে। এরে আল্লাহর গোলাম প্রথম কাতার দিয়ে হাঁটা আরম্ভ করলো, প্রথম কাতার দিয়ে চলতেছে। এবার কারো মাথার উপরে হাতটা পড়ে নাই, দ্বিতীয় মাথায় চললো, দ্বিতীয় কাতার ফেল হয়ে গেল, তৃতীয় কাতারও ফেল হয়ে গেল, চতুর্থ কাতারও ফেল হয়ে গেল। পঞ্চম কাতারে গিয়া আল্লাহর গোলাম শেষ মাথায় গিয়া একজন খাটো কালো মানুষের মাথার উপরে হাতটা রাইখা দেওয়া হয়। আল্লাহর গোলাম আওয়াজ দিয়ে, গো বাদশা, তুমি যে আমার মাথার উপরে হাতটা রাখছো, আমি তো তোমার গোলাম হয়ে গেলাম। বাদশা কয়, হ্যাঁ অবশ্যই আমার গোলাম হয়ে গেছো। আল্লাহর গোলাম আওয়াজ দিয়া কয়, ও বাদশা, আমার তিনটা শর্ত আছে, এই শর্ত তিনটা যদি তুমি মানতে পারো তাহলে আমি তোমার গোলাম হতে রাজি আছি। বাদশা কয়, এরকম গোলামই তো আমি চাইছিলাম। বলে, তোমার কি এক নাম্বার শর্ত বলো? বলে, আমার এক নাম্বার শর্ত হলো আজান হবে, আমারে রাখতে পারবা না, আমারে ছুটি দেওয়া লাগবে, আমার আল্লাহর কাম নামাজ আদায় করা লাগবে। এক নাম্বার শর্ত। বলে, আমি কবুল করলাম, মঞ্জুর করলাম। দুই নাম্বার শর্ত হলো, ও বাদশা, আমারে দিয়া সারাদিন কাজ করাবা, আসরের আজানের পরের থেকে রাত্রিবেলা আমারে দিয়া কোনো কাজ করাইতে পারবা না। দিনের বেলা তুমি গাধার মতন খাটাবা, আমি কিচ্ছু বলবো না, কিন্তু আসরের পর থেকে ফজর পর্যন্ত আমারে দিয়া কোনো কাজ তুমি করাইতে পারবা না। মানবা কি মানবা না? কয়, হ্যাঁ এটাও মঞ্জুর করলাম, কবুল করলাম। তিন নাম্বার শর্তটা কি বলো? বলে, আমার তিন নাম্বার শর্ত হলো, রে বাদশা, আমারে একলা একটা ঘর দেওয়া লাগবে। বাদশা তিনটা মঞ্জুর হয়ে গেল। এই নবীর উম্মত, দেখো রে বাজান, এই আল্লাহ ওয়ালা যারা হয়, ইমানদার যারা হয়, আল্লাহর সাথে যাদের কালেকশন থাকে, ওদের একটা কথা আল্লাহর সাথে থাকে, আল্লাহ তোমার সাথে যে আমার এই গোপন কালেকশন, ও আল্লাহ, এই কালেকশন যেদিন দুনিয়ার মানুষ জানতে পারবে, ওই দিন তুমি আমারে দুনিয়া থেকে চির বিদায় করে নিবা। আল্লাহর গোলাম এবার বাদশা বন্দারে নিয়ে গেল। আজান হয়, বন্দা নামাজে যায়, আসরের আজান হয়, বন্দার দিনের কাজ বন্ধ হয়ে যায়, রাতের বন্দা কামে আরম্ভ হয়ে যায়। এবার একলা এক জায়গায় ঘর দেবে, বাড়িতে নিয়ে গেল। বিল্ডিং এর অনেক রুম গুলা বেড়ারে দেখানো হয়, বিল্ডিং কেউ পছন্দ করে না। এবার তারা টিনের ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল। টিনের বস্তির ভিতরে নেওয়ার পর আল্লাহর গোলাম তাকায় দেখে টিনের প্রত্যেকটা ঘর পোকা মাকড়ের বাসায় ভরা। মাঝখানে গিয়ে একটা ঘর পছন্দ করলো, যেটা ভিতরে পোকা মাকড়ের বাসায় ভরপুর হয়ে রয়েছে, অন্ধকার। ওই ঘরটা বান্দা পছন্দ করছে। আল্লাহর গোলাম এবার ওই জায়গা থেকে বান্দা, একদিন বাদশার মাইয়ার বিয়া হয়। বাদশার মাইয়ার যেদিনকে বিবাহ হয়, ওই দিনকে ঢোল ডম্বরার কোনো অভাব নাই, বাজনা বাদ্যের অভাব নাই, সবাই নাচ গানের তালের ভিতরে আছে। রাতের গভীর হয়ে গেল, 2টা 2:30 বেজে গেল। বাদশার মাথার ভিতরে টেনশন চলে আসলো, কি ব্যাপার, এত গানের আয়োজন, এত
মানুষের আয়োজন, আমার সেই কালা গোলামটা এক নজর দেখতেও আসলো না। আমি একটু যাই আমার কালা গোলামটার ওই দরওয়াজার কিনারায় গিয়ে দেখি আমার কালা গোলামটা কোন হালতে আছে। বাদশা আস্তে আস্তে কালা গোলামের কিনারায় গিয়ে দাঁড়ায়, চতুর্পাশে করতেছে, দরওয়াজার দিয়ে তাকাইতেও পারে না। সামান্য একটা ফুটা পাইছে, ওই ফুটা দিয়া এক চোখ দিয়া তাকায় দেখে বান্দার টিনের ছাদ দুইটা ফাঁকা হয়ে গেছে। আল্লাহ ডাইরেক্ট কুদরতি নূরের রওশন বান্দার ঘরের উপরে বর্ষণ হইতেছে। সুবহানাল্লাহ। উঠতে যাইতেছে, কি সমস্যা নাকি? হ্যাঁ, আমার কই বেটা আমি কেউ কষ্ট দিতে এখানে আসি নাই, কারণ আপনাদের চাইতে কষ্ট আমি কম করি না। আমার প্রত্যেক দৈনিক দৌড়ে লাগে, এখান থেকে আজকে দৌড়ি আগামীকাল যশোর জিনাই দেয় যাইতে হইবে, পৌঁছাইতে হইবে, তা বুঝেন না? ওইটা ফেরি বাড়াইতে তো অনেক কষ্ট হয়ে যায়। আপনাদের কষ্ট দিয়ে হতো দিয়ে আমার লাভ কি? আমার তো আরো সুবিধা, আমি তাড়াতাড়ি মনে করতে আমার আরো ভালো। তাহলে আল্লাহর গোলাম এবার বাদশা ফুটা দিয়া তাকায়া দেখে ওই বান্দার আল্লাহর কুদরতি নূর রওশন বর্ষণ হইতেছে, আর ওই বান্দা আল্লাহর কুদরতি পায়ে সিজদায় পড়ে আছে। হঠাৎ বান্দা হইতে ওগুলা দেখার পরে বান্দা টাসকি খেয়ে গেল। বান্দা ফুটা দিয়া তাকাইয়াই রইছে, আর চোখ মোড়ে ফিরায় না। হঠাৎ কইরা ফজরের নামাজের আজান খায়, আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম। আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম যখন আযান দেওয়া হয়, আল্লাহর গোলাম বাদশা দৌড় মারছে ঘরের দিকে, আরে দিক দিয়া গোলাম উঠতে দৌড়ায় মসজিদের দিকে। বাদশার অন্তরে এখনো ঈমান গলায় নাই। ও যে মুসলমান, ওর ভিতরে এখনো ঈমানটা এরকম মজবুত হয় নাই, আল্লাহর ভয় অন্তরের ভিতরে নাই। কারণ ওর কাছে টাকা আছে, পয়সা আছে, সম্পদের অভাব নাই, এজন্য আল্লাহরে চিনতে পারে নাই, আল্লাহর ভয় অন্তরে ঢুকায় নাই। আর মুসলমান কেমনে হবে, সে কোনোদিন কাজ করতে পারে নাই। এই নবীর উম্মত আল্লাহর গোলাম এবার রওনা হয়ে গেল মসজিদে। নামাজ পইরা বান্দা বাড়িতে হাজির হয়, কামে লিপ্ত হয়ে গেল। এদিক দিয়া বাদশা বিবিরে কয়, ও বিবিরে, আজকে একটা খেলা কইতে গেছে। কি খেলা বিবি? বলে আমাদের যে গোলামটা, ওই গোলাম দিয়ে আমাদের গোলামি করাটা তো উচিত নয়। বলে কেন? বলে আমরাই তো তার গোলাম হওয়ার যোগ্য নয়। সুবহানাল্লাহ। আউলিয়ারা কারে ওকবা ইখতিয়ার, জাহেলারা কারে দুনিয়া ইখতিয়ার। মাইলে মোমেন সোয়ে মোমেন মিশাওয়াত, মাইলে কাফের সোয়ে কাফের মিশাওয়াত। আল্লাহর গোলাম এবার বিবিরে কয়, বিবিরে আমরা তো তার গোলাম হওয়ার যোগ্য নয়। তুমি আজকে শুনছুনি কুদরতের খেলা। আল্লাহর গোলাম আমি গিয়া দেখলাম আমাদের বাড়িতে বিবাহের অনুষ্ঠান, ওই গোলাম আমাদের সাথে কালেকশন না রাইখা ওনার সাথে স্বয়ং আল্লাহর সাথে কালেকশন হয়ে গেছে। আমি গিয়া দেখলাম উপরে তার টিনের ছাদটা ফাঁকা করা, আল্লাহর নূর তার ঘরের উপরে বর্ষণ হইতেছে, আর ওই বান্দা সিজদারত অবস্থায় আছে। বিবি বলে, তাই নাকি রে স্বামী? আমিও দেখতে চাই। এবার বলে, চলো আজকে আমরা উভয় মিলে দেখবো। আল্লাহর গোলাম এবার বিবিরে নিয়ে আজকে রাত্রে গেল। রাত্র 12টার পরে বান্দারা হাজির হয়। বিবি ওই ফুটা দিয়া তাকায় দেখে বান্দা আজকেও ঘরের টিনটা উপরের ছাদটা ফাঁকা রইছে, আর বান্দা আল্লাহর কুদরতি নূর বান্দার ঘরের উপরে বর্ষণ হইতেছে, আর ওই বান্দা আল্লাহর কুদরতি পায়ে সিজদারত অবস্থায় আছে। এর নবীর উম্মতের দল, কালা কইলে জান্নাত পাবে না এমন কথা নয়, দলা কইলে সুন্দর হইলি যে মুসলমান হইয়া যাবা জান্নাতে পাবা তা নয়। এজন্য কালা মানুষকে ভটকাইবা না। আল্লাহ কয়, আমার এই কুদরতি হাত দিয়া কালা মানুষ তোমার চেহারাটাও বানাইলাম। ও ধলা সুন্দর, তোমার চেহারাটাও আমি আল্লাহ হাত দিয়া বানাইলাম। এর মানে এই নয় তুমি কালা মানুষ দেখে হিংসা করবা, তুমি খাটো মানুষ দেখে হিংসা করবা, তুমি লম্বা মানুষ দেখে হিংসা করবা। না না, হিংসা করলে আরো তোমার ন্যায় কমিয়া যায়। এর নবীর উম্মত আল্লাহর গোলাম এবার বিবিও দেখে টাসকি খেয়ে গেল। ইতিপূর্বে ও যখন আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম, ঘুমের চেয়ে নামাজ ভালো, আর তুমি ঘুমাইও না, ঠিকমতো পড়িলে নামাজ জান্নাত তোমার ঠিকানা। পশু পাখি কীট পতঙ্গ কেউ ঘুমিয়ে রইল না,
মানুষ হয়ে ঘুমিয়ে থাকা ঠিক তোমাদের হবে না। আহা তেমন কঠিন দিনেতে নামাজ দিবে সান্ত্বনা, ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্নাত তোমার ঠিকানা। একটুখানি নেকের তরে রোজ হাসরের মাঠেতে বাবা ঘুরবে ছেলের পিছে, ছেলে বাবার আগেতে। আহা তেমন কঠিন দিনেতে আল্লাহ কাউকে ছাড়বে না, ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্নাত তোমার ঠিকানা। আমার প্রাণের ভাই বোনেরা জলদি করে উঠে যাও, ওযু করে তাড়াতাড়ি নামাজ পড়তে লেগে যাও। আহা নবী বেনামাজির শাফাআত করিবেন না, ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্নাত তোমার ঠিকানা। মাকুন চুস্তি নামাজে পাঞ্জগানা, ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন আল্লাযিনা। আল্লাহর গোলাম এবার ওই বিবি আর বাদশা আর রানী এরা উভয় দৌড়ে এখনো ঘরের দিকে, এখনো ইমান মজবুত হয় নাই। ওই মুসলমান ইমানদারের দিকে এখনো তাদের ইমান মজবুত হয় নাই যে ইনি কার পাগল, কার জন্য মসজিদে দৌড়ায়। এরে যুবক সন্তান, এরে বাবা, ওই আল্লাহর গোলাম যেহেতু আল্লাহর সাথে কালেকশন রাখছে, বাজান আমরা আল্লাহর সাথে কালেকশন রাখতে পারি কি পারি না? পারবো? তাহলে আল্লাহর নামাজ আমরা কোনোদিন ছাড়বো না, নবীর সুন্নাত তরিকা আমরা ছাড়বো না। কোন কোন বান্দা পারবা হাতটা জায়গায় মাওলারে দেখাও। নারায়ে তাকবীর, হাতটারে তোলার আদান আল্লাহরে দেখান। আল্লাহ ক্যামেরা করে নিয়ে যাইতেছে। আল্লাহ তুমি তাকা দেখো, তোমার বান্দারা ওয়াদা করতেছে। আল্লাহ তুমি আল্লাহ এদের ওয়াদা পূরণ করে দিও। আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ওয়ালা বানা দিও। আয় আল্লাহ পরিপূর্ণ হেদায়েত দান করে দিও। জোরে পানা আমিন। আল্লাহর গোলাম এবার ওই বাচ্চার অন্তরে বুঝ এসে গেল যে এই লোকের দিয়া খেদমত আমাদের দরকার নাই, এই লোকরে আমাকে বাড়ি রাইখে দেব, এই লোক আমাকে বাড়ি হইয়া খানা খাবে, কাপড় চোপড় পরবে, সব করবে, আল্লাহর ইবাদত গুজার করবে, আর কোনো কাম এর দিয়ে করানো যাবে না। কারণ এর দিয়ে কাম করাইলে আমার আল্লাহ বেজার হয়ে যাবে, ওর অন্তরটা নরম হয়ে গেল। এই জন্য আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গে চললে বান্দা আস্তে আস্তে আল্লাহ ওয়ালাদের মন তোমাদের ভিতরে আসবে। আল্লাহর গোলাম 12 দেশের 12 আসছে, খবর দেওয়া হয় 12 দেশের 12 রাজা আসে রানী সঙ্গে নিয়া। 12টা চেয়ার বসানো হয়, একটা চেয়ার খালি রাখা হয়, চেয়ারটা হলো স্বর্ণের চেয়ার। আল্লাহর গোলাম এবার খানা দানা খাওয়াবার পরে 12 দেশের 12 বাদশারা কয় রানী রেখা আমাদেরকে কেন আনছো? এবার এক গোলাম রে কয় তোমরা একটু অপেক্ষা করো, ইতিপূর্বে আমি ব্যবস্থা করতেছি। একটা গোলাম রে বলে আমার সেই কালা গোলামটা কোথায়? কালা গোলামটারে নিয়ে আসো। কালা গোলামটারে আনার পর কালা গোলামটারে ওই স্বর্ণের চেয়ারে বসানো হয়। এবার রানীতে তুমি মেজাজ গরম, কালা মানুষটার জন্য আমাদের কালা হইছে, কি ব্যাপার? বাদশা কয় বেশি কথা বলবা না, কি জন্য আনছে আগে সেগুলো শোনো। এবার 12 দেশের 12 বাদশারে বলে তোমরা 12 দেশের 12 বাদশা সাক্ষী থাকবা, আজকে তোমরা মানুষেরা সাক্ষী থাকবা। আজকের পরে থেকে এই কালা মানুষটা আমার বাড়িতে খাবে দাবে, করবে ফিরবে, নামাজ কালাম পড়বে। আজকের পরে থেকে তার কোনো কাজ থাকবে না, উনি আমাদের কোনো খেদমত করবে না। আজকের পরে থেকে আমরা সবাই মিলিয়া আমরা সবাই তার খেদমত করব। সুবহানাল্লাহ। আমি আল্লাহর সাথে যদি কালেকশন রাখো, আমি আল্লাহ তোমার পিছনে সব ঘুরা দিব। আমি আল্লাহ যখন তোমারে ভালোবাসবো, আল্লাহ কয় আল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল। যখন বান্দা আমি আল্লাহর হয়, আমি আল্লাহ বান্দার হয়ে যাই। আল্লাহ কও বান্দা, আমি আল্লাহ যখন বান্দারে ভালোবাসি, আসমানের ফেরেশতারা বান্দারে ভালোবাসে। আর ওই বান্দার চেহারাটা এমন নূর আমি আল্লাহ তৈরি কইরা দেই, দুনিয়ার মানুষের সামনে ওনার চেহারাটা খুব ভালো লাগে। কথা ঠিক কিনা? আল্লাহর গোলাম আওয়াজ দিয়ে কও আল্লাহ, তোমার সাথে তো আমার ওয়াদা ছিল রে আল্লাহ, তোমার সাথে যে আমার এই গোপন কালেকশন, এই গোপন কালেকশনের কথাটা যদি দুনিয়ার কোনো মানুষ যাই না ফেলায়, ওই দিন তুমি আমারে চিরতরে দুনিয়াতে বিদায় করে নিবা। আয় আল্লাহ, তুমি আমার সাথে ওয়াদা করেছিলে আল্লাহ, আজকে তুমি আমার তোমার ওয়াদাটা পূরণ করে দাও আল্লাহ, আমি আর দুনিয়াতে থাকতে চাই না। আল্লাহ পাক বলে আজরাইল কোথায়? যাও তাড়াতাড়ি যাও, বান্দার জানটা কবজ করে নিয়ে আসবা। এই কথা বইলে বান্দা এমন একটা চিৎকার মারছে, সঙ্গে সঙ্গে বান্দার জান কবজ হয়ে গেল। এদিক দিয়া বাদশা সাহেবরা কান্না করে, বাদশা সাহেব ওই আদর্শ দেইখা বাদশার আজকে পরের থেকে মন ঘুরে গেল। বাদশাও ভালো কইরা ওয়াদা করেছে, যতদিন বেঁচে থাকবো আর কোনদিন আল্লাহর কাম আমি ছাড়বো না। সুবহানাল্লাহ।
এরে বাজান আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি। যে সমস্ত যুবক ভাইরা আমার দাওয়াত করেছে আল্লাহ মুসাফির হালতে দোয়া কইরা গেলাম, আল্লাহ আমার ওই যুবক ভাইদেরকে বড় চাকরিওয়ালা বানায় দিও। যারা পরীক্ষা দেবে তাদেরকে পরীক্ষায় পাস করা দিও আল্লাহ। যারা চাকরি নেই তাদের চাকরির ব্যবস্থা করে দিও। ওদের চাকরির ব্যবস্থা নাও হয় আল্লাহ বড় ব্যবসায়ী বানায় দিও, কোটি সম্পদের মালিক আল্লাহ বানায় দিও। এরকম যেন জান্নাতের বাগান প্রতি বছর তারা করতে পারে, জোরে কানা আমিন। অনেকের মা নাই, বাবা নাই, ভাই নাই, বোন নাই, মেয়ে নাই, স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন অন্ধকার কবরে। এ যুবক ভাই এতক্ষণ ওয়াজ হইছে বাজার, মজা পাইতো, হাসতো, ভালো কথা, কিন্তু এখন মোনাজাত হবে আল্লাহর আদালতে। দুইটা চোখের পানি সারবারে যুবক ভাই, আমি চাই না আমার এখান থেকে একটা লোক উঠিয়া যাক বিনা চোখের পানিতে। প্রত্যেকটা লোকের চোখের থেকে পানি ফেলা দিবা বাজান। এই এক পুরা চোখের পানি আল্লাহ পায় জাহান্নামের আগুন তোমার ঝর্ণার পানিতে নেমবে না, সাগরের পানিতে নেমবে না, বরফের পানিতে নেমবে না, নদীর পানিতে নেমবে না, কিন্তু এক ফোঁটা চোখের পানি যদি দুনিয়ার জমিনে বইসা বন্ধা জাহান্নামের ভয় ফলাইতে পারো, আমি আল্লাহ ওই এক ফোঁটা চোখের পানির বিনিময়ে জাহান্নামের আগুন আমি আল্লাহ নিভা দিব। এজন্য দোয়া করি বাজান, কেউ আমার কোন যুবক ভাইরা, অনেক মানুষ কষ্ট দিলে তোমার চোখে পানি চলে আসে। আজকে জাহান্নামের ভয়, অতি কষ্টে আছো কষ্টের কথা স্মরণ করে, বিপদে আছো বিপদের কথা স্মরণ করিয়া, টেনশনের কথা স্মরণ করিয়া, পরীক্ষার কথা স্মরণ করিয়া, মা বাবার কথা স্মরণ করিয়া, নিজের আপন মানুষের কথা স্মরণ করিয়া দুইটা চোখের পানি ছেড়ে দিবা আল্লাহর দরবারে। এর নবীর উম্মত আমার জন্য দোয়া করবেন বাজার। যেহেতু আমি একদম ছোট্ট গোলাম আল্লাহর ফজলে করমে আজকে আমার মা নাই। এবার যার যার মা আছে দোয়া করি, যার যার মা আছে মা বাবার খেদমতটা ঠিকঠাক মতো আদায় কইরো। আজকে আমার মা নাই, আমি বুঝি রে বাজান মা দুনিয়াতে না থাকলে কতটা কষ্ট হয়। আজকে মা বইলে গেছে বাজান, যদি মারা যায় দুনিয়ার থেকে ভালোবাসা তুমি মোটেও ভাবা না। আজকে ওই ভালো যদি পাইসা থাকে একমাত্র মা ভালোবাসে, আর কেউ ভালোবাসে না। মার কথাই বাস্তব হয়ে গেছে। আজকে সারা বাংলাদেশ কত জায়গায় ঘুরি, কোথাও একটু শান্তি মতো ভালোবাসা পাওয়া যায় না। ফিরিলানা وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا या इलाही गर के दरिया गुनाहम गुनाहगारम गुनाहगारम गुनाहगार तो गफ्फार অতিও গভীর হয় রজনী যখন নীরবে প্রভুর নাম জপিও তখন প্রভুর করুণা যদি পাইবার চাও গভীর রাতে উঠে প্রভুর গুণগান গাও। আল্লাহর বিকট সৃষ্টি আমি মুআত আমার নাম, ভবের লীলা ভঙ্গ করা এটাই আমার কাম। মা বাবা হরণ করি এতিম করি সন্তানকে হরণ করি কাদাই মা বাবা, ভাই নিয়ে কাদাই বোন, বোনকে নিয়ে ভাই, আমার ভীষণ সবল থেকে রক্ষা কারো নাই। স্বামী নিয়ে কাদাই বিবি, বিবি নিয়ে স্বামী, সময় হলে সামনে এসে হাজির হব আমি। একদিন এই সোনার শরীর থাকবে না রে হায়, মাটির শরীর মাটির সাথে মিশবে রে দুলায়। কিসের বাড়ি কিসের ঘর কিসের জমিদারি, সঙ্গে তোমার কেহ নাই রে, কবরে একলা তুমি। ক্ষমা চাই দয়া চাই চাই তোমার ছায়া, এই পাপীরে হুতা শোনে না পুরিও কায়া। আল্লাহ গো তোমার কাছে করি মুনাজাত, গোসা হয়ে শূন্য করে ফিরাইবা না হাত। রব্বানা ইয়া রব্বানা ইয়া রব্বানা, তুমি মোদের মাফ করে দাও আল্লাহ সব গুনাহ। রব্বানা ইয়া রব্বানা ইয়া রব্বানা, তুমি মোদের মাফ করিলে আল্লাহ কে করিবে তোমায় মানা। তুমি যদি মাফ না করো আল্লাহ বন্দারে, বলো তো
বন্দা যাবে কারদারে বন্দা যখন জাহান্নামে জ্বলিবে তুমি আল্লাহ কেমনে তাহা দেখিবে আয় মেরে আল্লাহ